ஹாப்பி ஈவினிங் டு ஆல். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. முதல்ல நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த கல்வியை வந்து தேர்ந்தெடுத்து இதுல வந்து மாஸ்டர்ஸ் பண்றதுன்றது வந்து அம்மா சொன்ன மாதிரி சாதாரண விஷயம் இல்லை. பட் வி ஹவ் டன் இட். ஸோ ரொம்ப அழகா வந்து நம்ம இதை மெருகேற்றுற விதமாக ஆசனங்களை வந்து சுவாமிஜி அவர்கள் பெருசா வந்து ஆசனங்களை வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கல. ஏன்னா அதை வந்து சாராம்சமா நம்மளுக்கு வந்து எளிய முறை உடற்பயிற்சியில எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டாரு. இட் வாஸ் ஃபார்முலேட்டட் as simplified physical exercise. But why asanas? இப்போ இந்த மாடர்ன் ஏஜ்ல எல்லாருமே ஆசனாஸ் மேலதான் ஒரு அதிகப்படியான ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கு. யாருக்கு? சாமானிய மனிதர்களுக்கு, உயிரை பற்றி அந்த உள்ளுணர்வான ஒரு கல்வி இல்லாத மக்களுக்கு ஆசனங்கள் என்பது பெரித அளவில் வந்து பார்க்கப்படுது. அப்ப என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஆசனங்கள் முதல்ல பண்றப்போ கொஞ்சம் தடுமாற்றம் இருந்துச்சு. ஏன் நம்மளுக்கு தான் சுவாமிஜி எல்லாமே கொடுத்துட்டாரு, எல்லாமே அழகா வடிகட்டி நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாரு, நம்ம ஏன் மறுபடியும் கரும்பையே போய் கடிச்சுதான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சாப்பிடுறோமே அப்படின்ற ஒரு தயக்கம் இருந்தப்போ, அப்பதான் உள்ளுணர்வா தவம் முடிச்சுட்டு நான் இந்த கேட்கிறேன், இந்த கேள்வியை கேட்கிறப்ப எனக்கு உள்ளுணர்வா தோன்றது என்னன்னா, okay, there are a lot of people who want to know this in English. Okay, so I asked a question within me that why are we doing asanas, the postures, to in yoga? So that is what my question was after the meditation. I asked within me. So what happened was, okay, it is recording, so we will send this on. Okay, so when I got an answer that, see, the world is knowing yoga as asanas, but we cannot keep on promoting asanas, but we have to know the importance of asanas. When we respect the thing what other people respect, then only people will respect what we respect. Am I right? So நாம் எதை மதிக்கின்றோமோ அதை பிறர் மனிதர்கள் வந்து மதிக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் மதிப்பதை நாம் மதிப்பது வேண்டும். So we have to know the importance and value and the history of asanas. So asanas என்பது நம்ம இப்போ ஒரு பாடல் கேட்டோம். We listened to a song, ஞான களஞ்சியம் கவி, sung by the MA students. Okay, வாய்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, வாழ்க வளமுடன். So what? இடம், காலம், தேவை. இடம், place, time and situation and need. So all this made us to formulate asanas. So முன்னாடி காலத்துல பாத்தீங்கன்னா the way we lived, the profession which was taken by the people, the livelihood which was chosen by the various kind of people led to a, இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா there were a lot of people doing agriculture. They were always plowing, they were always doing the agriculture on full time basis, which led to a lot of energy imbalances. And later part அதாவது உடலால உணர்ச்சி நிலை மாறப்பட்டது, புரியுதுங்களா? ஆனா இப்போ உணர்ச்சி நிலையால் உடலே வந்து மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. The body is entirely changing because of our emotional imbalances. But meanwhile, in the past, it was the body which changed the emotion, gave the emotional imbalances. So சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நான் போக போக உங்களுக்கு சொல்றேன். There is only a few time, so let us go with this in a flow. And the important thing is that we are not going to do warm up because the body doesn't need warm up at evenings. So mornings la vandu warm up theva because we are rising up. There will be lot of settlement of cholesterol, blood, everything oru thekathila irukum oru pakkam நம்ம படுத்த நிலைக்கு பொறுத்தவாறு. But now in evening we are almost going through an active day. எல்லாமே ஆக்டிவா இருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு ஃபுல்லா கிறிஸ்மஸ் நாள் அன்னைக்கு. So yes, so I guess we all had an active day. So let us all straight away start with Surya Namaskar, and I'll give few hints where people should remember. So let us start. I'm happy for it. Let's start. வாழ்க வளமுடன். Everybody can come to the top of your mat. உங்களோட விரிப்போட முன் பகுதிக்கு நீங்க எல்லாரும் வந்து நிக்கலாம், மத்தவங்க கேட்டுக்கலாம். சரிங்களா? வாழ்க வளமுடன். So yes, first we are going to do Surya Namaskar. Surya Namaskar, actually, as in the text they have mentioned 12 asanas, the sequence of 12 asanas, but there is only 8 active asanas, the new asanas அப்படினு சொல்வாங்க. first 8 மட்டும் தான் நம்ம பண்ணுவோம், அதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற 4 நம்ம வந்து திருப்பி பண்ணுவோம். we are going to repeat the front 4 asanas. So this is a sequence. Surya Namaskar is very important, so let us all start with Surya Namaskar. ஓகேங்களா? எல்லாரும் பண்ணுவீங்க இல்லையா? okay, வாழ்க வளமுடன். that's good. so இன்முகத்தோடு நம்ம வந்து சூரிய நமஸ்கார் பண்ண போறோம். and yoga is for harmony in life. நம்ம வந்து என்னால இது பண்ண முடியும் அது பண்ண முடியும்னு சொல்லி கை காலை வந்து நம்ம தேவையில்லாம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்க வேண்டாம். I want everybody to be subtler in your
performance, whatever you're going to do. ரெண்டாவது விஷயம், எப்பயுமே முதுக வந்து வளைக்கவே வளைக்காதீங்க. Do not change the posture of your body. It will result in various emotional imbalances. Okay, so for example நான் சொல்றேன், நம்ம இப்போ பாதாஸ்தாசனம் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸேல் பண்ணிட்டே முன்னாடி போகணும். என்னால இவ்வளவு தூரம் தான் ஸ்பைனை ஸ்ட்ரெயிட்டா வச்சிருக்க முடியுதுன்றப்போ யூ கேன் டூ தட் மச் ஒன்லி. இல்ல நான் போய் தொட்டே ஆகணும், தரைய நான் கையை வச்சே ஆகுவேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றப்போ என்ன ஆகுதுன்னா முதுகு வந்து கூன் எடுத்துரும். அப்ப என்ன ஆகும், நம்மளால வந்து அந்த போஸ்டரை கரெக்டா பண்ணணும் அப்படின்னு இருப்போமே தவிர நம்மளோட போஸ்டரே மாறி போயிடும், உடல் அமைப்பே வந்து கெட்டுவிடும். அதனால அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Progression is the real perfection. Please progression, முன்னேற்றம் மட்டும்தான் முழுமை பேரு. அதாவது பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும்ன்றதுக்காக நீங்க வந்து உங்க உடலை வந்து எடுத்துக்க வேண்டாம். மூச்சம் வந்து மாற தொடங்கிடும். தேவையில்லாத இன்னல்களுக்கு நம்ம ஆளாகி விடுவோம். அப்போ நம்மளுக்கு புரியும் ஏன் சிம்பிளிஃபைடு பிசிக்கல் எக்ஸசைஸே பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்ட்டு. சோ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் without no further delay. வாழ்க வளமுடன். First we are starting with சூரிய நமஸ்கார். ஓகே, சோ நான் முதல்ல டெமோ காட்டிடுறேன், நான் பேசிக்கிட்டே காட்டுறேன், நீங்க வந்து அதை பார்த்து பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. இப்ப பண்ண வேண்டாம், நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, கம் டு தி டாப் ஆஃப் யுவர் மேட், whatever your mat, wherever your mat is. ஓகே, சோ இப்போ முதல்ல வந்து பிரணாமாசனம். இன்ஹேல், எக்ஸேல். சோ இது பிரணாமாசனம், அதாவது கைகளை மேல உயர்த்திட்டு இன்ஹேல் பண்ணிட்டே உயர்த்திட்டு எக்ஸேல் பண்ணிடணும். சரிங்களா? இப்போ மூச்சை விட்டாச்சு இல்லைங்களா? மூச்சை கம்ப்ளீட்டா விட்டாச்சு. இப்போ we have to inhale because we have already exhaled. So now we are going to inhale. Inhale. Now we have to exhale. Exhale. Okay, this is Padahastasana. Now again we have to inhale because we have exhaled in Padahastasana. Inhale, right leg backward. This is Ashwa Sanjalanasana, the horse pose. Now again we are going to hold the breath here. Kindly understand, we are going to hold the breath here. Tuvipada Ashwa Sanjalanasana. This is also called as Chaturanga Dandasana. Okay. Now we have retented the breath. Now we have to exhale it by going to Ashtanga Namaskar. Now we have exhaled. Now we have to inhale by Bhujangasana. Now we have to exhale. Again we have to inhale. எந்த காலை முதல்ல பின்னாடி கொண்டு போகணுமோ right leg should be on your front. Okay. Now again exhale, Padahastasana. Inhale, Hasta Uttanasana. Exhale and relax. So this is your first round of Surya Namaskar. எல்லாருமே கொஞ்சம் clear ஆயிடுச்சா? சரிங்களா? இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் சூரிய நமஸ்கார். இதுலயே வந்து லெஃப்ட் சைடுக்கும் நம்ம பண்ண போறோம். இது ரைட்டுக்கு பண்ணியாச்சு. இப்ப லெஃப்ட்டுக்கு நான் பண்றப்போ என்ன நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. கை நான் எங்க வைக்கிறேனோ, கால் நான் எங்க வைக்கிறேனோ அந்த பொசிஷன் மாறவே கூடாது. So I mean Pranamasana, exhale. Now inhale, Hasta Uttanasana. Exhale, Padahastasana. இப்போ கையை நான் இங்க பிளேஸ் பண்ணிட்டேன். என் கையை வந்து நீங்க கடைசி வரைக்கும் நோட் பண்ணுங்க. It will not change this position. அந்த பொசிஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகவே கூடாது. ஓகேங்களா? சோ ஐ அம் டேக்கிங் மை லெஃப்ட் லெக் பேக். சோ என்னோட காலையும் பொசிஷன் பார்த்துக்கோங்க, அதுவும் மாறவே மாறாது. ஓகே, நவ Tuvipada Ashwa Sanjalanasana, retention of breath. Ashtanga Namaskar. Watch out for my hands and my leg. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Adho Mukha Svanasana. இன்னும் என் கைகள் வந்து மாறவே இல்லை, அந்த இடம் மாறவே இல்லை, நல்லா பாருங்க. Now inhale, left leg forward. Now exhale, Padahastasana. Inhale, Hasta Uttanasana. Exhale, Pranamasana. Okay, so this is your entire Surya Namaskar. ஓகேங்களா? பாத்துட்டீங்களா? இப்போ வந்து நம்ம அந்த கைகளையும் கால்களையும் we should not change. Okay, fine. So yes, this is online class. We can't be so accurate in our videos and all those things, but you know, when I say it, please do try to visualize it. Okay, sila vishayangal there are barriers, please kindly adjust with that. Okay, so this is your Surya Namaskar. Now everybody can come to the top of your mat. If anybody are doing it, it's good. Lot of love. Now inhale,
Exhale, Pranamasana. Hands in Namaskar Mudra. Good. Now inhale, Hasta Uttanasana. Exhale, bend down without bending your spine. Padastasana. Now inhale, take your right leg backward. Asvasanjalanasana. Now retention of breath. Hold your breath. Uvipada Asvasanjalanasana. Now exhale, Ashtanga Namaskar. Now inhale, Bhujangasana. Exhale, Adho Mukha Svanasana. Inhale, right leg forward, Asvasanjalanasana again. Exhale, Padastasana. Inhale, Hasta Uttanasana. Exhale and release. Okay, you have did for your right leg now. Now we are going to do for left leg. Okay, shall we do it? Yes, good. With lot of love. இன்முகத்தோட பண்ணுங்க. எது பண்றப்போ இன்முகத்தோட பண்ணுங்க. சார் என்னடா இது 25ஆம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு நம்ம ஆசனம் பண்ண வச்சிட்டாங்களேன்னு பண்ண வேண்டாம். நம்ம சந்தோஷமா பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம உடல் நம்மளை கட்டி காத்து கொண்டிருக்கிறது. ஓகேங்களா? வாழ்க்கை வளம். Now again பிரணாமாசனாலே இருக்கும். Again inhale, arch back, Hasta Uttanasana. Exhale, bend down without bending your spine. Padastasana. Inhale, left leg backward. Asvasanjalanasana. Now retention of breath. Mucha pudichukonga. Tuvipada Asvasanjalanasana. Pudichittu irukka mucha vittukitte. Exhale, Ashtanga Namaskar. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Adho Mukha Svanasana. Inhale, left leg forward, Asvasanjalanasana. Exhale, Padastasana. Inhale, Hasta Uttanasana. Exhale and relax, Pranamasana with lot of love. Very good. Very good. Super. So this completes the one set of Surya Namaskar. இந்த மாதிரி எவ்வளவு பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க? 108 வரைக்கும் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? So 108 roundsனா எவ்வளவு? 216 sets. ஓகேங்களா? வாழ்க வளமுடன். So we have completed our என்னது? Surya Namaskar. Good. So we have did it. இதுதான் உங்களோட சூரிய நமஸ்கார். சோ இது வந்து எப்படின்னா அண்டத்தில் எவ்வாறு ஒரு சூரியன் இருக்கிறதோ அதே போல பிண்டத்தில் ஒரு சூரியன் இருக்கிறது. அந்த பிண்டத்தில் இருக்கிற சூரியன் தான் மணிப்புரக சக்கரா. அந்த மணிப்புரக சக்கராவை நம்ம இந்த சூரிய நமஸ்கார் பண்றப்போ we are activating it. So எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்? கண்ணை மூடி ரிலாக்ஸ் பண்ணலாமா? இப்போ close your eyes, everybody relax, watch your breathing, bring awareness in your body, lot of love your body. உங்களோட மணிப்புரக சக்கரம் இயங்குவதை நீங்கள் உணர வேண்டும். ஆற்றல் பெற்றுக் கொண்டிருப்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். You have to visualize. ஏன்னா பாவனை தான் சாதனையை கொடுக்கும். யார் சொல்றாரு? சுவாமிஜி சொல்றாரு. வாழ்க வளமுடன். So this completes our சூரிய நமஸ்கார். ரெகுலரா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாளைக்கு நம்ம போய் எடுக்கிறப்போ நம்ம ப்ராப்பரா எடுக்க முடியும். First thing we can teach properly. Second thing we can discriminate between what is Swamiji exercise, what is Surya Namaskar, where does this both contrast with each other. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஆராய்ச்சிக்கு நம்ம முன்னேறி போறப்ப நம்ம எல்லாருமே எம்எஸ்சி பண்றோம், பிஹெச்டி டெஃபினட்டா நிறைய பேர் பண்ணுவீங்க. We all need doctorates. So we have to know the difference between Swamiji's exercise and Surya Namaskar. What Swamiji exercise gives us better than Surya Namaskar. அதையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம இதெல்லாமே பண்ணி பார்த்தா மட்டும்தான் தெரியும். வாய் வழியா நம்ம சொல்றப்போ அது மறுபடி நிறைய இன்னல்களை நமக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துரும். அதனால அயரா விழிப்பு நிலையோடு நெக்ஸ்ட் ஆசனங்களுக்கு போயிடலாமா? நின்ற நிலை ஆசனங்கள், the standing asanas. The first will be Tadasana. Okay, good. So Tadasana என்ன பண்ணணும்னா, please bring awareness all over your body. Be loose. எவ்வளவு லூஸா வச்சுக்க முடியுமோ உடம்ப அவ்வளவு லூஸா வச்சுக்கோங்க. Good. Okay, இந்த ஆசனம் வந்து கண்களை திறந்து செய்ய வேண்டிய ஆசனம். So I will say this. Inhale, raise your hands, நல்லா உங்களோட டோஸ்ல ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். இப்போ நார்மல் பிரீதிங், கண்ணு வந்து ஒரே பாயிண்ட்ல பார்க்கணும். You have to watch it, steadily gaze at one point. இது வந்து கான்சென்ட்ரேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஆசனம். அப்புறம் காலையில வந்து நம்ம இதை எங்க பண்றோம்? உடற்பயிற்சி முதல் போஸ்டர்லயே பண்ணிடுவோம். இதை நம்ம கைகளை தூக்குறது. ஓகேங்களா? சோ ரத்த ஓட்டத்தை வந்து மேன்மைப்படுத்தக்கூடியது. ஏன்னா படுத்துட்டு நம்ம இதெல்லாம் பண்றப்போ என்ன ஆகுது? பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா ஃப்ளோ ஆகுது. ரிலாக்ஸ், எக்ஸேல் அண்ட் ரிலாக்ஸ். குட். சோ
So this is your Tadasana. Sappa கால்னு சொல்வாங்க இல்லையா, flat foot. The flat foot will also be, அத ப்ராப்பரா வந்து போஸ்டரைஸ் பண்றதுக்காக இந்த Tadasana யூஸ் ஆகும். புரியுதுங்களா? ஓகே, வாழ்க வளமுடன். நான் ரெகுலரா பிராக்டிஸ் பண்ணுவேன். வாழ்க வளமுடன். So this is Tadasana. What is next? ஏகபாதாசனம். ஏகபாதாசனம். ஏகனா என்னது? ஒண்ணு, பாதம்னா ஒரு பாதம், ஆசனம். சரிங்களா? இதை வந்து விருக்ஷாசனாவும் சொல்வதுண்டு. This can be called as Vrikshasana also, which is known as tree pose. Okay, so in this, first tuck your feet at the perineum or your thighs. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க முட்டி காலாண்ட கூட வச்சுக்கோங்க. யாருமே உங்களை எதுவும் சொல்ல போறது இல்லை. சரிங்களா? ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் வீட்டுல பண்றீங்க. ஓகேங்களா? சோ முட்டி அண்ட கூட வச்சுக்கோங்க. முடிஞ்சவங்க மட்டும் தைஸ்க்கு இடுக்குல நல்லா பெரினியம் கிட்ட வச்சுக்கோங்க. வாழ்க வளமுடன். ஓகேங்களா? now inhale and join your palms. Okay, I guess you can see it. Join your palms. உங்களுக்கு கேமரால தெரியும்னா please do adjust. மேல எழுப்பி கோயிலுக்கு போனோனே நம்ம ஒரு நமஸ்காரம் போடுறோம் பாருங்க, அந்த மாதிரி ஒரு நமஸ்காரம் போடுங்க. good. now steadily gaze at one point. Relax. Exhale and relax. Bring your hands down. A lot of love. Good. Now again do it for your left leg. Inhale. Join your palms above your head. You have to concentrate. ஒரு பாயிண்ட்ல நீங்க நல்லா உற்று கவனிக்கணும். அதனால தான் இது பேர் வந்து ஏகபாதாசனா. நிறைய முனிவர்கள் எல்லாருமே இந்த போஸ்லயே வந்து யுகத்துக்கும் வந்து தவம் பண்ணதாகவும் கூற்று உண்டு. சரிங்களா? அப்போ நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். This increases your concentration power and also the Ida Pingala channels ஓட எனர்ஜி ஃப்ளோவையும் இது கைட் பண்ணுது. மேலும் பலன்கள் தெரியணும்னா நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணணும்? புத்தகத்தை படிக்கணும். We have to read our books. ஓகேங்களா? Exhale and bring it down. Good. So this is your Ekapadasana. அடுத்த ஆசனம் சக்கராசனம் பக்கவாட்டில். சக்கராசனா பக்கவாட்டுல. ஓகேங்களா? இது பேர் நம்ம திரையக்க தாடாசனா கூட சொல்லலாம். ஆனா பக்கவாட்டுல ஒரே ஒரு கைகளை மட்டும் எடுத்துட்டு போறதுனால இது சக்கராசனா பக்கவாட்டுல. முதுகு எப்படி எப்படிலாம் வளையுங்க. How all will the the spine will take the postures. First it will bend forward. Good. Now it will go backward. Good. Now it can twist. Good. These are all the postures done by our spine. இத தவிர வேற என்ன பண்ணும்? lateral bending. So இந்த மாதிரியும் நம்மளோட ஸ்பைன் பெண்ட் ஆகும், வளையும். இது எங்க கொடுத்திருக்காரு சுவாமிஜி? மக்கராசனால கொடுத்துட்டாரு. இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம்? சக்கராசனா பக்கவாட்டுன்ற ஒரு பேர்ல கடைசியா மறுபடியும் ஒரு வாட்டி பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? good. now stand straight. yes, good. now inhale, bring your right hand for upward. good. left palm வந்து தொடைய ஒட்டியே இருக்கணும். good. வந்துட்டீங்களா? இப்போ எக்ஸேல் பண்ணிட்டே அப்படியே ஆர்ச் பண்ணுங்க, லைட்டா லேட்டரலா பெண்ட் பண்ணுங்க. exhale and bend. now inhale, come back to the normal position. now repeat it for your left hand, left side. inhale பண்ணிட்டே மேல கொண்டு வாங்க. மூச்சு ரொம்ப முக்கியம். மூச்சு நமக்கு தெரியாம தப்பி தவறி தப்பா விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, நைட் எல்லாம் நம்ம தான் அவதிப்படணும். சரிங்களா? good. now exhale and bend on your lateral side. good. சூப்பர் பா, எல்லாரும் சூப்பரா பண்றீங்க. பண்ணாதவங்களா உடம்பு இன்னும் நல்லா காப்பாத்திக்கிறீங்க. ஆக்சுவலா that's very good. காலையில எழுந்து சுவாமிஜி பயிற்சி பண்ணிடலாம். சரிங்களா? now inhale, come back to normal. good. relax. exhale and relax. good. ஆக்சுவலா பண்றவங்க எல்லாம் வீடியோல வந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா? எனக்கு ஒரு உத்வேகம் வரும் இல்லையா? நான் யார்கிட்ட பேசுறேன்னே தெரியாம பேசிட்டு இருக்கேன். வாழ்க வளமுடன். wow, good. எவ்வளவு பேர் வந்தீங்க. வாழ்க வளமுடன். I'm so happy for you all. good. so இப்போ என்ன பண்ணோம்? சக்கராசனம் பக்கவாட்டுல on your sides we have did. ஓகேங்களா? so this is your, இது எங்க பண்றோம்? மக்கராசனால நம்ம கிராவிட்டியோடயே சேர்ந்து பண்றப்ப என்ன ஆகுது? இப்படி வளைஞ்சு கொடுத்து இங்க மறுபடியும் கிராம்ப் ஆகிறதுக்கு நம்ம மக்கராசனா crocodileயே பண்ணிடலாம் நம்ம. சரிங்களா? வாழ்க வளமுடன். அடுத்த ஆசனம் உத்கடாசனம். உட்கடாசனம். உட்கடாசனம்னா என்ன? சேர் போஸ். சரிங்களா? நம்ம எப்படி இருப்போம்? சேர் மாதிரி இருப்போம் இந்த போஸ்ல. ஃபர்ஸ்ட் inhale, bring your hands forward. now exhale, அப்படியே உட்காருங்க பாப்போம். எவ்வளவு தூரம் போக முடியுமா போங்க. ஓகேங்களா? now inhale, come on, relax. சோ இது வந்து 1 நிமிஷத்துல இருந்து 2 நிமிஷம் வரைக்கும் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காரு. யாரு?
அந்த ஆசனாவை சொன்னவர். சரிங்களா? அவ்வளவுலாம் வேணுமா நம்மளுக்கு? நம்ம சேர்லயே உட்காந்துப்போம், ஆசனா எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். சரிங்களா? So this is your உட்கட்டாசனா. What is உட்கட்டாசனா? chair pose. So external வந்து chair pose ன்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லணும்? உடனே அவ்வளவுதான், உட்கட்டாசனா வந்தாச்சு. Good. Relax. அடுத்த ஆசனம் திரிகோணாசனம். திரிகோணாசனா. நிறைய பேர் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவோம். உத்திட்ட பார்ஷ்வ கோணாசனான்னு சொல்லிட்டு திரிகோணாசனம் பண்ணுவோம், அப்புறம் பரிவிருத்தி திரிகோணாசனான்னு சொல்லிட்டு திரிகோணாசனம் பண்ணுவோம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, திரிகோணாசனா த்ரை, 3 கோணத்தில் ஒரு ஆசனம் செய்ய போறோம். சரிங்களா? we are going to do the 3 angle asana. Okay, so first legs spread wide apart. Okay, பண்ணிட்டீங்களா? இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே ஆசனா ரைட்ல தான் பண்ணணும். சரிங்களா? எப்பவுமே நம்ம ரைட்ல தான் பண்ணணும். so first tilt your right feet towards the wall on that side. so இந்த வலது பக்க ஃபீட் பாதத்தை வந்து அந்த பக்கம் பார்த்த மாதிரி வெச்சுக்கோங்க. good. okay, so இப்போ inhale பண்ணிட்டே கைகளை பக்கவாட்டுல கொண்டு வந்துருங்க. okay, good. now exhale and bend down. steady gaze at your middle finger. நான் பாருங்க, என் கண்ணு வந்து middle finger-அ பாக்குது. now again முட்டி கால மடக்காதீங்க, அந்த காலையும் மடக்காதீங்க. ஐயோ என்னால தரையே தொட முடியலன்றவங்க அப்படியே முட்டியில கூட கை வச்சுக்கோங்க. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், progression is the real perfection. முன்னேற்றம் 1 சென்டிமீட்டர் வந்தா கூட பரவாயில்ல, சந்தோஷமா செய்யலாம். inhale, relax. அப்படியே இப்ப இன்ஹேல் பண்ணல, அந்த காத்து அப்படியே எக்ஸேல் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் சைடு போவோம் பாருங்க. எக்ஸேல், லெஃப்ட் ஃபீட் அந்த பக்கம் பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. try to touch, gaze your middle finger, right hands middle finger gaze பண்ணுங்க நல்லா பாருங்க. so this is your trikonasana. inhale, come to normal position. yes, relax. good. so இது வந்து this completes your standing. இல்லைங்களாமா? ஸ்டாண்டிங் வந்து முடிஞ்சிருச்சு, நின்ற நிலையில செய்வது வந்து முடிஞ்சிருச்சு. சோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தாச்சு. சோ இந்த திரிகோணாசனாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஹாம்ஸ்ட்ரிங்ஸ், நம்மளோட பெல்விக், இந்த எல்லாமே வந்து நல்லா ஒரு ஸ்ட்ரெச் கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்லாம யூஜிசி நெட் யாராவது எழுதுற ஆசை இருந்ததுன்னா இந்த ஆசனாவை பத்தி கேட்பாங்க. எந்த ஆசனங்கள்ல பிரத்யாகாரமும் திராட்டகாவும் செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. திராட்டகா பிரத்யாகாரம்னா என்ன? ஒரே இடத்துல கவனம் செலுத்தி பண்றது. அப்போ இந்த ஆசனால என்ன பண்றோம்? நம்ம இப்படி போயிட்டு நம்மளோட நடுவிரலை பார்க்கிறோம். அப்ப இது என்னது? it comes under pratyahara and trataka. so what asanas, எந்தெந்த ஆசனாஸ்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கோ it all comes under pratyahara or trataka. so kindly do have this in your mind. good. now இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? கிறிஸ்மஸ் முதற்கொண்டு நாங்க எல்லாரும் உங்களுக்கு வந்து we are giving a gift. அமர்ந்த நிலையில ஆசனங்கள் செய்ய போறோம். சரிங்களா? வாழ்க வளம். okay, now everybody can sit. இதுதான் கிறிஸ்மஸ் கிஃப்டா? இந்த கிறிஸ்மஸ் கிஃப்டா? எஸ். ஓகே ஓகே. தண்டாசனம். தண்டாசனம். சோ நம்ம வந்து தண்டாசனம்ன்றது இந்த மாதிரி நீங்க காலை விரிச்சு உட்கார்ந்துக்கலாம். ஆமா, சரியா தெரியுதுங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துருங்க. ஓகேங்களா? நல்லா தெரியுதுங்களா? கால் கட்டவல கட்ட விரல் தெரியுது, குதிகால் தெரியல. அப்ப பின்னாடி போணும். இன்னும் கூட கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாமா? இல்ல மானிட்டர் கொஞ்சம் லைட். வெரி நைஸ். சூப்பர். சோ அமர்ந்த நிலையில இது வந்து போனஸ். 1 வாங்கினால் 1 ஃப்ரீ. ஓகேங்களா? சோ இப்போ இதுல வந்து நம்ம கால்களை விரிச்சு உட்கார்ந்துட்டோம். இப்போ கைகளை என்ன பண்ணணும்? பக்கவாட்டுல வச்சுக்கணும். பக்கவாட்டுல வச்சுக்கணும். சரிங்களா? வச்சுக்கிட்டு இப்போ கால் இருக்குங்களா, பாதங்கள் இருக்குங்க இல்லையா, அதை இன்ஹேல் பண்ணிட்டு உங்க பக்கம் பார்த்த மாதிரி இழுக்கணும். நார்மல் breathing. now exhale and relax your feet. okay, so inhale பண்ணிட்டே feet எப்படி கொண்டு வரணும்? you have to bring it towards us. okay, now exhale and relax. so this is தண்டாசனம். இது வந்து ரொம்ப பிரைமரியா இருக்கு. இது எங்க பண்றோம்? நம்ம கால் பயிற்சியில நம்ம இததான் பண்றோம். சரிங்களா? வாழ்க வளமுடன். இது வந்து இங்க இருக்கிற ஃபிளெக்ஸார்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து நல்ல ஒரு மூவ்மெண்ட் கொடுக்குது. சரிங்களா? ஹாம்ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும். வாழ்க வளமுடன். நெக்ஸ்ட் ஆசனம் பத்மாசனம். பத்மாசனம் கமலங்களை போர்க்கும் கமலாசனம் அப்படின்னு யார் சொல்றா? சித்தர்கள் எல்லாம் பாடுறாங்க. கர்ம வினைகள் எல்லாமே வந்து தீரும்னு சொல்றாங்க. இது பேர் கமலாசனம்னு ஒரு இது இருக்கு. சரிங்களா? லோட்டஸ் போஸ்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இது பத்மாசனம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்
sit in dandasana. எப்பவுமே இந்த சமஸ்திதியில இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் நீங்க. சரிங்களா? sit there. Good. Now bring your right feet, place it on your left thigh. Good. நல்லா இந்த முட்டி என்ன படணும்? தரையில படணும். இப்படி தூக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம். சரிங்களா? வச்சிட்டோமா? இப்போ அப்படியே லெஃப்ட் தூக்கிக்கலாமா? ஓகே. hands in chin mudra, ஞான முத்ரான்னு சொல்லுவாங்க. உடல் தளர்வா இருக்கணும். அப்படியே அழகா காத்துல மிதக்கிற மாதிரி உட்காந்துக்கணும். ஓகே, சூப்பர். சின் முத்ரா வைங்க, சின் முத்ரா வைங்க. வைக்கிறீங்களா எல்லாருமே? நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இந்த வகுப்பை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். எல்லாரும் பண்றீங்கன்ற நம்பிக்கை. சூப்பர், வாழ்க்கை. So this is your பத்மாசனா. ஓகேங்களா? வாழ்க்கை மட்டும் இது நிறைய ஹெல்ப் மெடிடேட்டிவ் போஸ்ட்ல வந்து இது வந்துடும். ஸோ மெடிடேஷன் பண்றதுக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு போஸ்டர். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம அதுக்கு அடுத்து எந்த உட்கார்ந்த நிலையில உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வராது. பத்மாசனம் போட்டு நம்ம உட்கார பழகிட்டோம்னா அதனால அதை பண்ணலாம். வாழ்க்கை வளமுடன். அடுத்த ஆசனம் வஜ்ராசனம். வஜ்ராசனம் நான் இப்ப என்ன சொன்னேன், எந்த சிட்டிங் போஸ்ட்ல இப்ப எக்ஸ்டர்னல் வந்து உங்களை கேட்பாங்க வஜ்ராசனம் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னா ஸ்ட்ரைட்டா வஜ்ராசனாக்கு போயிட்டா மார்க் முட்டை கொடுத்துருவாங்க நமக்கு. ஸோ நம்ம வேற வெஜிடேரியனா இருப்போமா, முட்டை சாப்பிட முடியாது இல்லையா? சோ இந்த போஸ்டர்ல தான் ஆரம்பிக்கணும் எப்பயுமே. ப்ளீஸ் 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 வாட்ச் மீ, listen to what I am saying. Whenever you're going and doing your practical sessions, they will ask us to, அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க நம்ம கிட்ட நம்ம இந்த போஸ்ட்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் சிட்டிங்க. சரிங்களா? இப்போ இந்த தண்டாசனா சமஸ்திதிக்கு வந்துட்டு தென் லேட்டர் பார்ட் நம்ம பின்னாடி கொண்டு போகணும். குட். ரெண்டு கால்களையும் பின்னாடி கொண்டு போகணும். எக்ஸ்டர்னல் பின்பக்கம் காட்டுங்க பண்றத அப்படின்னா நம்ம சுவாமிஜி மாதிரி வச்சுக்க கூடாது, தனித்தனியா இருக்கணும். நம்ம சுவாமிஜி இதுல வைக்கிறப்ப என்ன பண்றோம், இடது கட்ட விரல் மேல வலது கட்ட விரல வைக்கிறோம். ஆனா இதுல பெருவிரல் மேல, சரிங்களா? இடது பெருவிரல் மேல. ஆனா இதுல வந்து அப்படி வைக்க கூடாது, நார்மலா இருக்கும். இல்ல எக்ஸ்டர்னல் அந்த பக்கம் தான் இருக்காரு, நம்ம இது பண்ணிடலாம் அப்படின்றப்போ நம்ம சுவாமிஜி எப்படி சொன்னாரோ அப்படியே வஜ்ராசனம் தண்டர்போல்ட் போஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சாப்பிட்டுட்டு செய்யக்கூடிய ஒரே ஆசனம் வஜ்ராசனம். After eating, it enhances our digestion. So that is why we are doing Vajrasana, and it is also beneficial for our எதுக்கு, for our meditation. ஓகேங்களா? காயகல்பத்துல இந்த ஆசனத்துக்கு தான் சுவாமிஜி அதிக அளவுல வந்து பிரையாரிட்டிஸ் கொடுத்திருக்காரு. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க இது எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான ஆசனம் என்பதை மறுபடியும் புத்தகத்தை எடுத்து படிச்சுக்கலாம். சரிங்களா? This is Vajrasana for you all. Next ஆசனம் சுகாசனம். சுகாசனம் பேரே சுகமா இருக்குல்ல கேக்குறதுக்கு. தண்டாசனம் வந்துருங்க. மறுபடியும் தண்டாசனா. ஆல் குட். ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த காலை தூக்கி கீழே போடணும், அப்புறம் இந்த காலையை தூக்கி கீழே போடணும். அவ்வளவுதான். இதுதான் சுகாசனம். சுகமா உட்கார்ந்துக்கிறது. எஸ். சோ திஸ் இஸ் வாட் சுகாசனம். ஓகேங்களா? சாப்பாடு ஞாபகம் வரக்கூடாது யாருக்கும், ஏன்னா எனக்கு வர பசிக்குது. வாழ்க்கை வரக்கூடாது. அடுத்த ஆசனம் சித்தாசனம். சித்தாசனம் ரொம்ப முக்கியமான ஆசனம். அதாவது சித்தாசனால ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து சித்தாசனம், இன்னொன்னு வந்து சித்த யோனி ஆசனம்னு சொல்லுவாங்க. சித்தாசனம் என்பது முழுக்க 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 ஆண்கள் பண்ணக்கூடிய ஆசனங்கள். சரிங்களா? சித்த யோனி, யோனின்ற ஒரு வார்த்தை வந்துச்சுனாவே அது பெண்கள் பண்ணக்கூடிய ஆசனங்கள். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் மெடிடேட்டிவ் போஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றாங்க, நிறைய சித்தாசம் சயின்ஸும் சொல்றாங்க. சரிங்களா? சோ இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா, நம்மளோட வலது கால் இருக்கு இல்லையா, டேக் யுவர் ரைட் ஃபீட் அண்ட் டக் அண்டர் யுவர் பெரினியம். சோ நம்மளோட நல்ல தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, ஆண்கள் தங்களுடைய பிறப்புறுப்புக்கு கீழாக நன்றாக அழுத்தி வைக்க வேண்டும். சரிங்களா? இப்போ இடது பாதத்தை எடுத்து பிறப்புறுப்புக்கு மேலாக வைக்க வேண்டும். சோ இது வந்து முழுக்க முழுக்க சித்தர்கள் சொன்னதுனால அவங்க எப்படி சொன்னாங்களோ அப்படியே நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இதை வந்து யாரும் தப்பாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். ஏன்னா உடல் என்பது முக்கியமான ஒரு விஷயம். தப்பா நம்ம செய்யக்கூடாது, தப்பா நம்ம சொல்லி கொடுத்துடவும் கூடாது மற்றவங்களுக்கு. சரிங்களா? சோ பிறப்புறுப்புக்கு மேலாக வைத்து விட்டு இந்த காலை வந்து என்ன பண்ணணும், உங்களோட தைஸ்குள்ள புதைச்சிடணும். ஓகேங்களா? இது சித்தாசனம். அப்படியே சின்முத்ரா போட்டு உட்கார்ந்தோம்னா என்ன ஆகும், நம்மளோட வித்து பை இருக்கு இல்லைங்களா, அது பிறப்புறுப்புக்கு வர்ற பேசேஜ் அது அடைச்சிடும். அடைக்கிறப்ப என்ன ஆகுது, நம்ம சேமிச்சு வச்சிடலாம். இதெல்லாம் பண்ணணுமா நம்ம காயகல்பம். சரிங்களா? வாழ்க வளமுடன். அடுத்த ஆசனம் பர்வதாசனம். பர்வதாசனம். இப்போ மறுபடியும் தண்டாசனம் வந்துருங்க. கம் டு தண்டாசனா. வாழ்க வளமுடன். இப்போ பத்மாசனம் போலாமா? பத்மாசனம் போயிட்டு பர்வதாசனம்ன்றது என்னன்னா,
பத்மாசனாலே இப்படியே நின்னுகிட்டு பேலன்சிங் ஆசனா. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல தவநிலைக்கு போறவங்க வந்து ஈஸியா பண்ணலாம். செவுத்துல வந்து முட்டு கொடுத்துக்கோங்க. எல்லாருமே செவுத்துல வந்து முட்டு கொடுத்துக்கோங்க. பக்கத்துல ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா முட்டு கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்படியே வந்து இதுல நிக்கணும். ஓகே, இல்லைன்னா நீங்க இதுல நமஸ்காரமும் வைக்கலாம். சரிங்களா? தெரியாததை தெரியாதுன்னு சொல்லிடணும், வராததை வராதுன்னு சொல்லிடணும். ட்ரை பண்ணிடலாம், அவ்வளவுதான். ட்ரை பண்ணிட்டு இவ்வளவுதான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் எவ்ரிபடி. குட். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் பர்வதாசனா. ஓகேங்களா? இது ஹைலி வந்து நம்மளோட நீஸை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் பவர் வந்து அதிகப்படுத்தும். சரிங்களா? வாழ்க்கை வளமுடன், வாழ்க்கை வளமுடன். தனியா இருக்கிறப்ப இதெல்லாம் ட்ரை பண்ண வேண்டாம். சரிங்களா? வாழ்க்கை வளமுடன். அடுத்தது யோக முத்ரா. யோக முத்ரா. பத்மாசனாலேயே வந்து இருக்கலாமா? பத்மாசனாலேயே இருக்கும் நம்ம. சரிங்களா? ஆனா என்ன பண்ணணும்? சமஸ்திதி தண்டாசனா போயிட்டு தான் பத்மாசனம் வரணும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ பின்பக்கமா நம்மளோட வலது கை ரிஸ்ட வந்து வாட்ச் போடுறோம் இல்லையா, அந்த இடத்த வந்து இடது கையால பிடிச்சுக்கோங்க. ஹோல்ட் இட் வித் யுவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட், யுவர் ரைட் ரிஸ்ட். ஓகே, நவ இன்ஹேல், exhale and bend down, touch the ground. Inhale and relax. புரியுதுங்களா? இது பேரு யோக முத்ரா. சரிங்களா? புரிஞ்சுதா? ஓகே, வாழ்க வளமுடன். இதோட பெனிஃபிட்ஸையும் நம்ம எதுல படிச்சுக்கலாம்? புக்ஸ்ல படிச்சுக்கலாம். சரிங்களா? காலம் இல்லை, நமக்கு நேரம் இல்லை. வாழ்க வளமுடன். அடுத்தது மண்டுகாசனம். மண்டுகாசனம். மண்டுகாசனம் எப்படி பண்ணணும்? ஓகே, வந்துருங்க எல்லாருமே, சமஸ்திதிக்கு வந்துருங்க. ஓகே, வஜ்ராசனம் போங்க. வஜ்ராசனம் போயிட்டீங்களா? குட். இப்போ என்ன பண்ணணும்? நியூரோமஸ்குலர் பிரீதிங் ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்குமே? ரெண்டாவதா என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் சின் முத்ரா, அடுத்து ஆதி முத்ரா பண்றோம் இல்லையா, அந்த ஆதி முத்ராவை இங்க பண்ணிடணும். Everybody kindly listen. The second posture of neuromuscular breathing. We are going to do a segment and sustain in that position. Okay? வாழ்க வளமுடன். Now inhale, exhale and bend down. Stay there in that position itself. அங்கே இருக்கணும். நீங்க தலை முடிஞ்சா தரையை தொடலாம், இல்லனா இதுவா வச்சுக்கலாம். Just loose your hands. You don't have to be stiff. Good. Inhale and relax. Okay, so this is your மண்டுகாசனம். இத வந்து ரெண்டு மண்டுகாசனா இருக்கு, நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மண்டுகாசனம்ன்றது வந்து மண்டுகானா என்னது? தவளை. சோ இப்படி கூட வச்சுக்கிட்டு பண்ணுவாங்க சில பேர். சோ அந்த மாதிரி நம்ம இதுல பண்ணல. இதுல வந்து நம்ம நார்மலா பண்றோம். இதை பண்ண வேண்டாம் யாரும். இது நம்ம சிலபஸ்ல இல்ல. சரிங்களா? சோ அப்படியே அந்த வஜ்ராசனாலே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அடுத்த ஆசனங்கம்மா மகாமுத்ரா. மகாமுத்ரா. நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பண்ணது என்ன? யோக முத்ரா. இப்ப பண்றது மகாமுத்ரா. யோக முத்ரா எதுல பண்ணணும்? பத்மாசனால பண்ணணும். மகாமுத்ரா எதுல பண்ணணும்? வஜ்ராசனால பண்ணணும். சோ வஜ்ராசனாலே உட்கார்ந்துக்கோங்க. Hold your right wrist with your left hands, left palm. Good. Clasp it. Now inhale, exhale and bend down. Inhale and relax. So this is Mahamudra. Just nalla easy ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். You can easily memorize this. Yoga Mudra should be done in Padmasana, same procedure. Okay, Mahamudra should be done in Vajrasana in the same procedure. Okay, very simple, very simple. Confuse ஆகாதீங்க. சரிங்களா? வாழ்க வளமுடன். நெக்ஸ்ட் ஜானு சிரசாசனா. ஜானு சிரசாசனா வேலை வந்துருச்சு. இவ்வளவு நேரம் நம்ம கொஞ்சம் சிம்பிளா பண்ணிட்டு இருந்தோம், இப்போ கொஞ்சம் இன்டர்மீடியேட்டுக்கு போக போறோம். ஓகே, now sit in dandasana. Super good. So first வந்து என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட ரைட் லெக் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஃபீட்டை டக் இன் நியர் யுவர் பெரினியம். நல்லா டக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, குட். வாழ்க வளமுடன். Everybody done? Okay. Now inhale and raise your hands up. Exhale and bend down. Try to touch your feet.
Yes, now inhale, come back. Inhale பண்ணிட்டே வாங்க. Okay, relax. So இது வந்து என்னது ஜானு சிரசாசனம் சொல்லுவாங்க. ஜானுனா என்னது 96 ஜானு இல்ல நம்மளோட நீஸ். ஓகேங்களா? சிரசாசனம்னா சிரசனா நம்மளோட தலை. ஓகேங்களா? தலை வந்து யாரை பார்க்க போகுது? ஜானுவை பார்க்க போகுது. அதனால இது பேரு ஜானு சிரசாசனா. ஓகேங்களா? சோ இது வந்து நம்மளோட ஹாம்ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா லூஸ் பண்ணி விட்டுரும். சரிங்களா? now do it for the alternate side. ஒரு பக்கம் மட்டும் பண்ணாதீங்க, ரெண்டு பக்கமும் பண்ணிடலாமா? என்னோட முதுக பாருங்க, ஒரு வாட்டி பாருங்க நான் எப்படி பண்றேன்னு பாருங்க. முதுக வந்து வளைக்காதீங்க. இன்ஹேல் பண்ணிட்டேன், எக்ஸேல் பண்ணிட்டே முன்னாடி போறேன். முது வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருந்தா தான் நம்ம தலை வந்து இந்த காஃப் மசில்ஸ்ல வந்து தொடும். சரிங்களா? now inhale, relax. okay, good. so ஜானு சிரசாசனா முடிச்சாச்சு. அதோட விட்டுருவோம்னு நினைக்கிறீங்களா? நெக்ஸ்ட் இருக்கு ஒன்று, பஷ்டிமுத்தானாசனா. எஸ், பஷ்டிமுத்தாசனா எப்படி பண்ணணும்? அகைன் கம் டு தண்டாசனா. எஸ், எவ்ரிபடி கம் டு தண்டாசனா. குட். ஓகே, சோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? இப்போ மடக்கி பண்ணோம் இல்லையா, அது அப்படியே கால் நீட்டிய நிலையிலேயே பண்ண போறோம். இன்ஹேல், எக்ஸேல் அண்ட் கம் ஃபார்வர்ட். ட்ரை டு கிளாஸ்ப் யுவர் டோஸ். உங்களோட டோஸை பிடிச்சிக்க பாருங்க. சரிங்களா? ஸ்பைன் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும். ஆல் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் 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 உங்களோட முதுகை கூன் போட்டுறாதீங்க. வேண்டாம், அப்படி நம்ம பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ண வேண்டாம். வாழ்க்கை வளமுடன். now inhale, relax. so இதோட பெர்ஃபெக்ட் போஸ்டர் எப்படி இருக்கும்னா, நீங்க பண்ண வேண்டாம், யாருமே பண்ண வேண்டாம். strictly advise not everybody should do it. okay, inhale பண்ணிட்டேன், exhale பண்ணிட்டே போய் முதல்ல கிளாஸ் பண்ணிட்டேன். கிளாஸ் பண்ணிட்டு கீழ இப்படி போணும். inhale, relax. so this is பஷ்டிமுத்தம். வேண்டாம், பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னேன். ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டோம் போதும். ஓகே, குட். வாழ்க்கை வளமுடன். சில பேர் வீடியோ மட்டும் எனக்கு தெரியுது, அதனால. ஓகே, சோ திஸ் கம்ப்ளீட்ஸ் யுவர் கிறிஸ்மஸ் கிஃப்ட். என்னது? அமர்ந்த நிலை ஆசனங்களை முடிச்சாச்சு. ஓகேங்களா? அடுத்து போலாமா? அடுத்து என்ன ஆசனம்? உஷ்ட்ராசனம். உஷ்ட்ராசனம். ஓகே, சோ வஜ்ராசனம் வந்துருங்க. எப்படி வரணும்? தண்டாசனம் போயிட்டு வஜ்ராசனம் வரணும். குட் குட், எவ்ரிபடி குட். ஓகே, சோ இப்போ என்ன பண்ணணும்? முட்டி போட்டுருவோமா? முட்டி போட்டாச்சு. குட். now first நான் பண்றது பாத்துங்க. ஓகேங்களா? inhale, take your right back, take your left back. முதல்ல பாத்துருங்க, இப்பவே பண்ண வேண்டாம் ப்ளீஸ். ஓகே, இப்போ வந்து நல்ல ஒரு ஆர்ச் பேக். inhale, exhale and come forward. ஓகேங்களா? இதுதான் உங்களோட உஷ்ட்ராசனம். ஒரே வாட்டி பண்ணுங்க பாப்போம். வீடியோல இருக்கிறவங்களா பண்ணுங்க பாப்போம். இன்ஹேல் பண்ணிட்டே முதல்ல பின்னாடி போடுங்க உங்களோட ஃபீட். குட். ஹோல்ட் யுவர் ஃபீட். குட். வரலனா விட்டுறலாம். தெரியாததை தெரியாது என்று சொல்வதும் வராததை வராது என்று சொல்வதும் தான் உயர்ந்த ஞானம் ஆசனங்களை பொறுத்த வரைக்கும். வேண்டாம், வரலனா பண்ண வேண்டாம். ஓகே, சோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். உஷ்ட்ராசனம், அந்த கேமல்ஸ் போஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. கேமல் என்ன பண்ணும்? நிறைய தண்ணிய சேர்த்து வச்சுக்கோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் வருது. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து நீர் வந்து வெளியே போகிறத தடுக்குது. ஏன்னா இது விசுத்தி சக்கரத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணுது. நம்மளோட பேக் பெண்டிங்கையும் வந்து அதிகப்படுத்துது. இதெல்லாம் எங்க கொடுத்துருக்காரு சுவாமிஜி? தைராய்டு எக்ஸசைஸ்ல கொடுத்துட்டாரு. சோ இது வந்து நம்ம பண்ண வேண்டாம். ஆனா எக்ஸ்டர்னல் கிட்ட பண்ணி வாழ்க்கணும். அடுத்தது என்னன்னா வக்ராசனம். வக்ராசனா. ஓகே, மறுபடியும் தண்டாசனாக்கு வந்துருங்க எல்லாருமே. தண்டாசனாக்கு வந்துருங்க. எஸ், with lot of love. I need lot of energy there. ஓகே, குட். உட்கார்ந்தாச்சா? வாழ்க்கை வளமுடன். முதல்ல ரைட் லெக் மட்டும் பெண்ட் பண்ணுங்க பாப்போம். ரைட் லெக் பெண்ட் பண்ணி ரைட் சைட்லயே வைங்க. குட். சூப்பர் சூப்பர், குட். சோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்? inhale, raise your hands up, left hand. okay, now exhale, try to clasp your right feet. அப்ப ரைட் ஹேண்ட் என்ன பண்ணணும்? பின்னாடி முதுகுக்கு பின்னாடி இருக்கணும். இப்போ இதுல ஒரு ட்விஸ்ட் பண்றோம். come to normal position, inhale, relax. ஓகேவா? இப்போ வந்து நான் லெஃப்ட் சைடுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன். சில பேருக்கு டவுட் இருக்கும், நீங்க ஒரு வாட்டி பாத்துக்கோங்க. நான் இப்போ தண்டாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டேன்.
I'm bending my left leg. Okay, so இப்போ இந்த கை எங்க இருக்கணும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் எங்க இருக்கணும், முதுகுக்கு பின்னாடி இருக்கணும். செட் பண்ணிக்கோங்க முதல்லயே. அப்புறம் இப்போ இன்ஹேல் பண்ணிக்கோங்க. Inhale and take your right hand up. Okay, now exhale. Twist பண்ணி உங்களோட லெஃப்ட் ஃபீட்டை பிடிக்க முடிஞ்சா பிடிங்க, பிடிக்கலன்னா யாரும் உங்களுக்கு எதுவும் கேட்க மாட்டோம். ஓகேங்களா? பிடிச்சிட்டீங்களா? இப்போ அப்படியே ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணுங்க. Normal, come to normal position. Inhale and relax. Okay, இப்போ தண்டாசனா. Good. So இது வந்து what is this? வக்ராசனா. வக்ராசனா அது twisted posture. இது வந்து எங்க பண்றோம் நம்ம? வக்ராசனம் மொத்தமா முடிச்சிடறோம் நம்ம சுவாமிஜி பயிற்சியில இல்லைங்களா? மொத்தமா ஒரு ட்விஸ்ட், அதுல ஒரு நியூரோமஸ்குலர் பிரீதிங் எது இல்ல நம்ம கிட்ட சொல்லுங்க. ஆனா இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதானே அதோட நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும். அதனாலதான் நம்ம ஆசனாஸை நல்லா கத்துக்கணும்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? வாழ்க வளமுடன். So this completes your Christmas gift of அமர்ந்த நிலை ஆசனங்கள் இல்லைங்களா? இன்னும் 2 இருக்கா? உங்களுக்கு gift பாருங்க வந்துகிட்டே இருக்கு, சாண்டா கிளாஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காரு. அடுத்தது நம்ம தோலாங்குலாசனம். தோலாங்குலாசனம். இப்ப நான் என்ன சொன்னேன்? தெரியாதனோ வராதுன்னு சொல்றதுதான் ஞானம் சொன்னேன் இல்லையா? எனக்கும் வராது. வாழ்க வளமுடன். சோ இதுல வந்து தண்டாசனத்துல உட்கார்ந்துருங்க. உட்கார்ந்துட்டு அந்த புக்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இப்படி உட்கார்ந்த நிலையிலேயே வந்து நம்ம புடிச்சு கால்களை உயர்த்தணும். சரிங்களா? மொத்தமா நம்ம தரையிலேயே வந்து படக்கூடாது. கை தவிர வேற எந்த போர்ஷனும் வந்து தரையில படக்கூடாது. இது பேர் தான் வந்து தோலாங்குலாசனம். இது வந்து நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் ஃபயர் ஆகட்டும், நம்மளோட ஆர்ம் ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையுமே வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். சரிங்களா? வாழ்க வளமுடன். இப்போ நம்ம பண்ண பார்க்கலாம். இன்ஹேல் பண்ணிட்டே நம்மள லிஃப்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? இன்ஹேல், ரிலாக்ஸ், அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? எக்ஸ்டர்னல் கேட்டா இது சும்மா நம்ம ட்ரை பண்ணணும். மொத்தமா எழுப்பணும். கால் கூட வந்து ஃபீட் கூட தரையில படக்கூடாது. சரிங்களா? வேண்டாம், பண்ண வேண்டாம், கஷ்டப்பட வேண்டாம். சரிங்களா? வாழ்க வளமுடன். ரிலாக்ஸ். அடுத்து கோமுகாசனம். கோமுகாசனம். இது வந்து கவுஸ் போஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, கவ் ஃபேஸ் போஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. கோமுகாசனம் is also called as cow face pose. Okay, so in gomukhasana again come to dandasana. Okay, good. Now first வந்து என்ன பண்ணலாம், லெஃப்ட்ட வந்து கீழ எடுத்துட்டு போய் இப்படி கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க. லெஃப்ட்ட கீழ கொண்டு போய் கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டீங்களா? இப்போ ரைட்ட கிராஸ் பண்ணி மேல வச்சுக்கோங்க. சோ இதுதான் வந்து கொஞ்சம் லைட்டா அப்படி முன்னாடி எழும்பிட்டு லைட்டா கொஞ்சம் இப்படி ஷேக் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட பட்டை அது வந்து கரெக்டா அந்த பொசிஷன்ல லாக் ஆயிடும். சோ கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா இந்த முட்டியும் this knee and the right knee should be in a aligned thing. சிமெட்ரிக்கலா இருக்கணும் உங்களோட உடம்பே. Good. Okay, now இப்போ என்ன பண்ணணும், எந்த கால் மேல இருக்கோ, what leg is at top, you have to bend that hand. right leg இருந்துச்சுன்னா ரைட் ஹேண்ட பெண்ட் பண்ணி மேல கொண்டு போய் லெஃப்ட் ஹேண்டோட கிளாஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நான் அதை காமிக்கிறேன் பாருங்க. சரி, உட்கார்ந்தாச்சா? ரைட் லெக் மேல இருக்கா? இப்போ ரைட் ஹேண்ட தூக்கி இப்படி லெஃப்ட் ஹேண்ட புடிச்சுக்கணும். நார்மல் பிரீதிங், ரிலாக்ஸ். Come to Dandasana. Now do it for your left side. இப்போ இடது கால் மேல வர்ற மாதிரி பண்ணுங்க. Yes, everybody, you can do it. இடதுக்கு இல்ல இதுக்கு முன்னாடி அதுதான் பண்ணுவோம் இல்லையா? இடது கால் முதல்ல வந்து வலது காலை கீழே கொண்டு போயிடுங்க. ஓகே, நானே பண்றேன் பாருங்க. வலது காலை கீழே கொண்டு போயிடுங்க. வலது காலை, your right leg should be down. Good. Okay, now your left leg should be on top of your right leg. Good. இப்போ என்ன கை மேல இருக்கணும்? எந்த கால் மேல இருக்கு? Left is on your top, right? Now you have to take your very good left on the top. Okay, so inhale, exhale, relax. Okay, relax. Relax பண்ணிக்கோங்க. Okay, எவ்வளவு முடிச்சிருக்கோம்? நிறைய முடிச்சிட்டோம். 2 அதிகமா இருக்கிறது 2மே முடிச்சிட்டோம். So this completes your அமர்ந்த நிலை ஆசனங்கள், சீட்டட் ஆசனாஸ் எல்லாமே நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஓகேங்களா? இது கோமுகாசனா. ஸோ கோமுகாசனாலே நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. பட் ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபைன். ஓகேங்களா? தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு நம்ம எடுக்கிறப்போ நம்மளுக்கு இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் போய்க்கிறீங்களா? ஒரு 2 minutes எல்லாருமே ப்ரீத் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, எவ்ரிபடி கேன் ரிலாக்ஸ். உட்கார்ந்த நிலையில ரிலாக்ஸேஷன் எல்லாம் எந்திரிச்சு
எங்கயாவது இன்டர்வலுக்கு போயிடாதீங்க. ஆமா, யாரும் எழுந்து போயிடாதீங்க. ஓகே, யூ கேன் சிட் ரிலாக்ஸ் ஃபார் அ வைல். கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடி இல்லைன்னா கண்களை திறந்து கொண்டு உடலை நன்றாக just listen to your body, very important. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க எல்லாருமே இந்த கிறிஸ்மஸ் டைம்ல வந்து யூஆர் அட்டெண்டிங் தி கிளாஸஸ்ன்றப்ப ஐம் ஃபீலிங் வெரி ஹாப்பி. அண்ட் அதை பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர் ஆல் கனெக்டிங் இன் வீடியோ கால். இட்ஸ் வெரி ஃபேசினேட்டிங். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. Hope with all the Guru's blessings, you all become great teachers. We all become great teachers. Thank you. Okay. No, 30 seconds. Okay. வாழ்க வளமுடன். சில பேர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குங்க. அவங்க இன்னைக்கு ஆசனம் முடிச்சோடனே உங்களோட குரூப் டிஸ்கஷன் வச்சுக்க போறாங்க. அதனால அவர் சொல்லி கொடுக்கறத நல்லா கேட்டு அழகா இப்ப பண்றீங்க இல்லையா, அது போல பண்ணிட்டு வரணும். வாழ்க வளமுடன். அர்ஜுன், கொஞ்சம் நம்ம அந்த குப்புறப்படுத்த நிலையில செய்யறத கொஞ்சம் சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போலாமா? குப்புறப்படுத்த நிலை இல்ல, எது பெஸ்ட் ஒன்? மல்லாந்து படுத்த செய்யறதா? புக்ல வந்து குப்புறப்படுத்த நிலை போட்டிருக்கு. உங்களோட யோகா ப்ரொசீஜர் படி எதுவோ அதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. குப்புறப்படுத்த நிலையிலே போலாம் ஆக்சுவலா முதல்ல, இல்லைங்களா? அதாவது ப்ரோன் போஸ்டர்ஸ் தான் நினைக்கிறேன், இல்லைங்களா? முதுகு வந்து தரைய பார்த்த மாதிரி இருக்கணும், சரிங்களாமா? இல்ல, குப்புறப்படுத்த நிலை வயிறு வந்து இதுல இருக்கணும். அப்ப வந்து இதுதான் பண்ணணும், மல்லாந்து படுத்துதல் தான் பண்ணணும். மல்லாந்து படுத்துதல் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம குப்புறப்படுத்தி தூங்கிடலாம். ஏன் அவங்க வந்து மல்லாந்து படுக்கிறத ரெண்டாவதாகவும் குப்புறப்படுக்கிறத முதலாகவும் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஏன்னா கடைசி ஸ்பைன் வந்து தரையில படுக்கிறப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியா சவாசனாக போய் ரிலாக்ஸ் பண்ணிடலாம், புரியுதுங்களா? ஸோ அப்படியே நம்ம வந்து எண்ட் பண்ணிக்கலாம்ன்றதுனால அதை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து இதுவே பண்ணலாம். முதல்ல வந்து வயிற்று பகுதி, அதாவது குப்புறப்படுத்துதலையே வந்து பண்ணிடலாம். அதுதான் சரியான போஸ்டரா இருக்கும். ஸோ குப்புறப்படுத்துறத நம்ம படுக்கிறத நம்ம பண்ணிடலாம். ஸோ எல்லாருமே என்ன பண்ணணும், முதல்ல பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் குப்புறப்படுத்தலாம், சரிங்களா? என்ன நான் பண்றதா வந்து பார்த்துக்கோங்க, சரிங்களா? ஸோ எப்பயுமே படுக்கிறப்போ ட்ரெடிஷனல் யோகா வைஸ், நான் மறுபடியும் சொல்றேன், ட்ரெடிஷனல் யோகா வைஸ் வந்து நம்ம எப்பவுமே வலது பக்கம் சாய்ந்து சுவாமிஜி சொல்லி கொடுத்த மாதிரி வலது பக்கம் பண்ணி படுக்கிறது அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனா நம்ம எப்படி பண்ணலாம், லெஃப்ட் சைட்லயே நம்ம இப்போதைக்கு நம்ம எல்லாருமே வேதாத்ரியன்ஸ்ன்றதுனால நம்ம லெஃப்ட் சைட்லயே பண்ணலாம், சரிங்களா? ஏன்னா இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு, நம்மளோட ஸ்டொமக் இருக்கு. ஸ்டொமக்கோட ஓப்பனிங் ரைட் சைட்ல இருக்கு. நம்ம எப்பயுமே அதுதான் வள்ளலார் கூட சொல்லுவாரு, சாப்பிட்டுட்டு நம்ம இடது பக்கமா கொஞ்ச நேரம் பார்த்த மாதிரி படுத்தோம்னா அந்த உணவு எல்லாம் அந்த ஸ்டொமக்லயே, அந்த அமிலத்துக்குள்ளேயே நல்லா கரைஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப என்ன ஆகாது, அந்த அமிலம், அதாவது HCl அந்த கான்சென்ட்ரேட்டிக் ஆசிட் வந்து வெளியே வராது. வெளியே வந்து குடல் பகுதி எல்லாத்தையுமே வந்து அது எரிச்சிடாதுன்றதுக்காக இடது பக்கமா படுக்க சொன்னாங்க. நம்ம என்ன பண்றோம், இப்போ வலது பக்கத்துல வந்து படுக்க வைக்கிறாங்க. சோ அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நம்ம அவங்க கேட்டாங்கன்னா நம்ம அவங்க சொல்லிக்கலாம். ஆனா இப்போ நம்ம இடது பக்கமா போகலாம், சரிங்களா? சோ இடது பக்கம் போயிட்டு அப்படியே இப்படி குப்புறப்படுத்துங்க, ஓகேங்களா? படுத்தாச்சா? நான் பண்றேன் பாருங்க. முதல்ல நான் பண்ணிடுறேன். ஸ்கிரீனை வந்து உங்க தலை அந்த மாதிரி ஜாலியா ரிலாக்ஸா பாருங்கப்பா. படம் பாக்குற மாதிரி பாருங்க. படம் வந்து கொஞ்சம் சுமாரா இருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? வாழ்க. ஓகே, சொல்லுங்கம்மா. ஃபர்ஸ்ட் புஜங்காசனம். புஜங்காசனம் இது எங்க பண்ணிருக்கோம், நம்ம எங்கயோ கேட்ட மாதிரி இருக்குல்ல. கோப்ரா போஸ் சூரிய நமஸ்கார்ல பண்ணிருப்போம். டோஸ் அவுட். ஓகே, toes out பண்ணிட்டு we have to place our palms near our chest. Okay, now inhale, arch back. so இதுல வந்து எப்படி இருக்கு, எல்போஸ் வந்து நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரைட் பண்ண கூடாது, ஓகேங்களா? இதுல வந்து இப்படி தான் இருக்கணும். அதாவது எல்போஸ் லைட்டா பெண்டா இருக்கணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கும்ன்றதுக்காக அப்படி வச்சிருக்காங்க. ஆனா நம்ம அப்படி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், எல்போஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, inhale, arch back. So this is புஜங்காசனம். குண்டலினி சக்தி எழும்புவதற்காக இந்த ஆசனாவை அவங்க வந்து நம்மளுக்கு தயார் செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். இருந்தாலும் இது செய்து விட்டோம். வாழ்க வளமுடன். We have done Bhujangasana now. This is Cobra's pose. This also aggravates your stomach fire, digestive fire. Okay, good. And your back flexibility is promoted and enhanced. Okay, good. Now exhale. இப்போ back arch பண்ணிட்டோனே நம்ம சசங்காசனால வந்து the baby pose ல வந்து நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும்.
தெரியறேனா நானு? ஓகே, தெரிய மாட்டேன். ஓகேவா? போய் இப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணு. ஓகே, நான் அகைன் முடிச்சிட்டோமா? இப்ப அடுத்து அப்படியே படுத்த நிலைக்கும் வந்துருங்க. ஆமா, அடுத்து அவங்க செஞ்சிட்டாங்களா? எல்லாரும் செஞ்சிட்டாங்கம்மா. வீடியோல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே செஞ்சிட்டாங்க. ஓ சரி சரி. சலபாசனம். சலபாசனம். சலபாசனம்ன்றது கால்களை வந்து நம்ம இந்த பக்கம் தூக்க போறோம். அதாவது place your hands near your thighs. The palm should be facing the floor. ஓகேங்களா? ஃப்ளோரை பார்த்த மாதிரி இப்படி 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 இருக்கணும். இப்படி இருக்கல, இப்படி இருக்க கூடாது, இப்படி இருக்கணும். ஓகே, now slowly raise your legs. Relax. So this is சலபாசனம். இது என்ன பண்ணுது? உங்களோட தைஸ், கோர் எல்லாத்தையுமே நல்லா ஸ்ட்ரென்த் பண்ணிடும். தேவையாது, வேண்டாம். ஸோ இது வந்து நம்மளோட சலபாசனம். சரிங்களா? ஏன்னா இனிஷியலா பண்றப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் எல்லாருக்குமே. மினிமலா பண்ணுங்க எல்லாருமே, ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியா பண்ண வேண்டாம். ரிலாக்ஸ். ஓகே, அடுத்ததுக்குமா தனுராசனம். தனுராசனம், பவ் போஸ். என் பேர் என்ன? அர்ஜுனர். என் பேர் அர்ஜுன். நான் என்ன பிரசித்தி பெற்றவன்? வில்லு. சோ அம்பு, பவன் ஆரோ போஸ் இது. ஓகேங்களா? சோ இப்போ இதே மாதிரி படுத்துக்கோங்க. முதல்ல ரெண்டு காலையும் மடக்கிக்கோங்க. ஓகே, மடக்கிட்டீங்களா? இப்ப வலது கையை வச்சு வலது கால with your right palm clasp your right feet, with the left palm clasp your left feet. பண்ணிட்டீங்களா? இப்போ கொஞ்சமா அப்படியே ஆர்ச் பேக் பண்ணுங்க. Okay, relax. Normal, relax, relax, relax. So this is your bow pose. ஓகேங்களா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதுதான் உங்களோட bow pose. இதுலயே இன்னொரு வேரியேஷன் இருக்கு. அது பேர் பூர்ண தனுராசனான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பூர்ணம் போல, ஜீரோ போல இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அதை நீங்க யாருமே பண்ண வேண்டாம். நான் சும்மா ஒரு வாட்டி காமிக்கிறேன். இது வந்து பூர்ண தனுராசனம். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ண வேண்டாம். ஆனா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு யாராவது கேட்டாங்கன்னா நம்ம தெரியலன்னு சொல்லக்கூடாது. So relax in Shashangasana. ஐந்தில் அளவு முறையே போதும்ல, எவ்வளவு பண்றதுக்கு. வாழ்க்கை அடுத்ததுங்கம்மா நௌகாசனம். நௌகாசனம். நௌகாசனம் என்பது அதே மாதிரிதான். சலபாசனம் பண்ணோம் இல்லையா? சலபாசனம் பண்றப்போ வெறும் கால்களை மட்டும் தூக்கணும். இப்ப நௌகாசனத்துல ரெண்டுத்தையுமே தூக்க போறோம். இப்படி ரிலாக்ஸ். ஓகே, ரிலாக்ஸ். அடுத்ததுங்கம்மா மக்கராசனம். மக்கராசனம் ரொம்ப கஷ்டமான ஆசனம். ரொம்ப கஷ்டமான ஆசனம் ஆக்சுவலா மக்கராசனம். சோ இதுல வந்து மக்கராசனம் என்பது எப்படி பண்ணணும்னா, நான் இந்த பக்கம் பார்த்து ப்ளீஸ் மன்னிச்சிருங்க. வார்ட்ரோப்ஸ் கொஞ்சம் இதுவா இருந்துச்சுன்னா என்ன மன்னிச்சிருங்க. சரிங்களா? ஓகே, இப்போ வந்து இப்படி கால்களை உள் பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கணும். both of your feet should be facing each other. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும், நீங்க எப்படி இந்த வீடியோவை பாக்குறீங்களோ அதே மாதிரி அந்த மாதிரி கால் வச்சுக்கிட்டு இப்படி பாருங்க. So this is மக்கராசனம். அப்படி இல்லைன்னா இது ஒரு வேரியேஷன். ரெண்டாவது வேரியேஷன் என்னன்னா, கால் பாதங்களை வந்து வெளிப்பக்கம் பார்த்த மாதிரி வச்சுட்டீங்களா? வெளிப்பக்கம் பார்த்த மாதிரி பாதங்களை. ஓகே, now you have to இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இப்படி வச்சுட்டு லெஃப்ட் சைடா பார்த்து படுத்துடலாம். இது இன்னொரு மக்கராசனம். ரெண்டு மக்கராசனம் இருக்கு ஆக்சுவலா. சரிங்களா? So this is your போர்ஷன்ஸ்ல இருக்கிறது இந்த ஆசனா தான். அந்த மாதிரி பாக்குறது இல்ல, இந்த மாதிரி படுக்கிறது. ஓகேங்களா? லெஃப்ட் சைட பார்த்த மாதிரி பாதங்கள் வெளிப்பக்கமா இருக்கும். ரெண்டு பாதங்கள் வாய்க்கால். So this completes your முடிஞ்சிருச்சாங்களாமா? குப்புற படுக்கிறது முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்ததான் இன்னும் ஒரே ஒருத்தர் பாக்கி இருக்காரு. யாரு? மல்லாந்து படுக்கிறது. சரிங்களா? So your supine postures. Now everybody can rise
எல்லாருமே ஏந்திரிக்கலாம். ஓகே, இப்போ தண்டாசனம் வந்துருங்க. தண்டாசனம் வந்தாச்சா? இப்ப அதே மாதிரி இடது பக்கமா திரும்பி படுங்க. படுத்து மேல சீலிங்க பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அம்மா சொல்லுங்கம்மா. ஃபர்ஸ்ட் ஆசனம் அர்த்த பவன முக்தாசனம். அர்த்த பவன முக்தாசனம். நீங்க அப்படியே கேட்டுக்கோங்க. பவன முக்தாசனம் என்பது விண்ட் ரிலீசிங் போஸ், அதாவது உடலில் தேக்கம் அடையக்கூடிய அதிகமான வாயுவை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு போஸ். எக்ஸஸ் wind, if it is there in our body, we can loosen it up by doing this asana. That is why it is called as pavana muktasana, wind releasing posture. Okay, in this wind releasing posture, first we are going to do the half wind release posture. அதாவது ரெண்டு கால்ல பண்ணா அது பேரு பவன முக்தாசனா, ஒரு கால்ல மட்டும் பண்ணா அது பேரு அர்த்த பவன முக்தாசனா. ஓகேங்களா? சோ நம்ம ரெண்டுத்தையுமே ஒரே ப்ரொசீஜர்ல பண்ணிடலாம். சோ இப்படி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ரைட் லெக் மட்டும் மடிச்சுக்கோங்க. மடிச்சு கிரவுண்ட்ல வச்சிருங்க. ஓகே, என்ன பாக்குற மாதிரி பாத்துக்கோங்க எல்லாருமே, சரிங்களா? பார்த்துட்டு பண்ணுங்க, சரிங்களா? இப்போ பக்கத்துல கொண்டு வந்துட்டு கிளாஸ் பண்ணிடுங்க. எக்ஸேல் பண்ணிட்டு தலையும் கொஞ்சம் தூக்கிட்டீங்கன்னா தேவையில்லாத கேஸ் எல்லாம் வெளியே போயிடும். ஒன் டைம் நீங்க செஞ்சு காட்டணும்னு பார்த்துட்டு நீங்க பண்ணுங்க. உடனே அப்படியே பண்ண வேண்டாம், தப்பா மிஸ்கம்யூனிகேட் ஆயிடக்கூடாது எதுவுமே. ஓகே, ரிலாக்ஸ். நான் do it for your left leg. லெஃப்ட் leg பண்ணலாம். இப்போ இன்ஹேல் பண்ணிட்டேன் நானு. ஓகேங்களா? இப்போ எக்ஸேல் பண்ணிட்டு தலையை தூக்கணும். So this is Ardha Pavana Muktasana, doing it for the one side. ஓகேங்களா? Relax. Place your head on the ground, on your mat. Good. Now we are going to do it for both the sides. Okay? So ரெண்டு கால்களையும் மடிச்சுக்கோங்க. படுக்கிறப்ப கொஞ்சம் பார்த்து படுங்க. எல்லாருமே அப்படியே படுத்து அப்படியே எழுந்திருக்கிறீங்க. இது எல்லாமே உங்களோட இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அந்த உள் உறுப்புகளுக்கு வாயின்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா கத்திரும் பயங்கரமா. வேண்டாம், இப்படி பண்ணாதீங்க. ஸோ அப்படி பண்ண வேண்டாம், பார்த்து ப்ரொசீஜரா பண்ணுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to do Pavana Muktasana. The exact wind releasing pose. We are bringing it forward. Exhale. நல்லா கிளாஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்க கால்களை. சில பேர் கிராஸா வைப்பீங்க காலை, அந்த மாதிரி கிராஸா வைக்காதீங்க. எந்தெந்த பக்கம் இருக்கணுமோ கால் அந்தந்த பக்கம் தான் இருக்கணும். இப்படி எல்லாம் வச்சுக்காதீங்க, இப்படியும் வைக்காதீங்க. இப்படி வைங்க, ஸ்ட்ரைட்டா வைங்க. ஸோ தலையை வந்து முட்டி பக்கத்துல கொண்டு போகும். Relax. Inhale and relax. So this is your Pavana Muktasana. Ardha Pavana Muktasana என்றதுன்னா தனியா ரைட், தனியா லெஃப்ட். Pavana Muktasana என்றது both of your legs at the simultaneous time, same time. Okay, வாழ்க வளமுடன். Next, சுத்த வஜ்ராசனம். சுத்த வஜ்ராசனம். ஓகே, இப்போ ஏந்திரலாமா எல்லாருமே? ஓகே, எல்லாருமே ஏந்திரிங்க. எப்படி ஏந்திரிக்கணுமோ அப்படி ஏந்திரிங்க. அப்படியே டப் டப்னு ஏந்திராதீங்க. குட். ஓகே, சோ சுத்த வஜ்ராசனம் என்பது தண்டாசனம். போயிடுங்க. ஒன் டைம் பாத்துக்கங்க, ஒரு வாட்டி பாத்துக்கோங்க, நான் பண்றத பாத்துக்கோங்க, சரிங்களா? நம்ம வந்து ஸ்டார்ட். காலை வந்து சைடுல இப்படி பிளேஸ் பண்ணிடுங்க. வஜ்ராசனம் போவாதீங்க, இப்படி பிளேஸ் பண்ணிடுங்க சைடுல. அதாவது உங்களோட பட்டுக்கு கீழே பிளேஸ் பண்ணாதீங்க, சைடுல பக்கவாட்டுல பிளேஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஒரு வாட்டி பாத்துக்கோங்க. சோ இப்போ அதே மாதிரி லெஃப்டையும் அதே மாதிரி பிளேஸ் பண்ணுங்க. சில பேருக்கு வராதவங்க பண்ண வேண்டாம், வேண்டவே வேண்டாம். வலி என்பதை நம்மளா வந்து உடல் உபாதைகளை நம்மளே வந்து உருவாக்கிக்க வேண்டாம், சரிங்களா? சோ இப்படி உட்கார்ந்தாச்சு. ஓகேங்களா? இப்ப அப்படியே பொறுமையா படுத்துக்கணும். இன்ஹேல் பண்ணிட்டு பின்னாடி போய் படுத்துக்கணும். படுத்துட்டு இந்த கைகளை எங்க வைக்கணும்? தொட மேல வச்சுக்கணும். இது சுத்த வஜ்ராசனம், சரிங்களா? வாழ்க வளமுடன். இப்ப ஏந்திரிக்கிறப்ப நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்க. இந்த கால்களை புடிச்சுக்கோங்க. புடிச்சிட்டு இப்படி உங்களோட எல்போஸ்ல இப்படி பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பாடி மேல வந்துடும். எந்திரிக்கிறப்ப துவக்குன்னு எந்திரிக்க வேண்டாம். நம்ம பொறுமையா, இஃப் யூ கோயிங் டு கிவ் அ ஸ்லைட்டஸ்ட் ஆஃப் தி பிரஷர் டு யுவர் எல்போஸ், அப்படியே லைட்டா அப்படி புஷ் பண்ணீங்கன்னா மேல வந்துடலாம். ஓகே, ரிலாக்ஸ். ஸோ யாரெல்லாம் பண்ணலையோ அவங்க எல்லாம் பண்ணலாமா? இப்போ வஜ்ராசனம் பக்கவாட்டுல சைட்ஸ்ல வச்சுக்கோங்க உங்களோட காலை. குட். ஓகே, எல்லாருமே வச்சிட்டீங்களா? I hope everybody is doing
ஒரு 8 பேர் தான் இருக்கீங்க இப்போ பண்றவங்க. ஓகே, எல்லாருமே பண்ணா ரொம்ப சந்தோஷம். இல்ல நான் சாப்பிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக பண்ண வேண்டாம். அது ரொம்ப வந்து உபாதைகள்ல கொண்டு போய் முடிச்சு. சரிங்களா? இப்படி வச்சுக்கிட்டாச்சா? இப்ப பொறுமையா பின்னாடி கொண்டு போங்க. இன்ஹேல் அண்ட் கோ பேக். பொறுமையா போய் படுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கைகளை இப்படி கை மேல வச்சுக்கலாம். அப்படியே ரிலாக்ஸேட்டவா இருக்கலாம். மல்லாக்கா படுத்து விட்டத்தை பாக்குறது இன்னும் சுகமா இருக்குன்றவங்ககிட்ட இருக்கும். அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் பண்றப்போ. ஓகேங்களா? ரிலாக்ஸ். அப்படியே அதே மாதிரி புஷ் பண்ணி மேல வந்துடலாம். ஓகே, நான் கொஞ்சம் ஜாலியா போய் எடுக்கிறேன்றதுக்காக பேசணுன்றதுக்காக எடுக்கிறேன். ஏன்னா 1.5 மணி நேரமா நீங்க என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, நான் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன். சில பேர் வரவும் இல்லை. ஓகேங்களா? சோ திஸ் இஸ் யுவர் அர்ஜுன். என்னன்னா உங்களை விட எக்ஸ்பர்ட்லாம் இருப்பாங்க போல, அது எதுக்காக ஈக்குவலா காட்டணும்? ஆமா, சாரி. ஓகே, சந்தோஷம், ரொம்ப சந்தோஷம். யாராவது இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். நிறைய பேர் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு வாழ்க்கை வளம். அடுத்ததுங்கம்மா மத்ஸ்யாசனம். மத்ஸ்யாசனம். மத்ஸ்யாசனம்னா என்னது? மீன். ஓகேங்களா? சோ அந்த மீனை போல நம்ம பண்ண போறோம். இதுக்கு ஆல்டர்னேட் நான் இப்பயே சொல்லிடுறேன். நம்மளோட தைராய்டு எக்ஸசைஸ் சுவாமிஜி கொடுத்திருப்பாருங்க இல்லைங்களா? அதுவே போதும். பட் இருந்தாலும் அந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்போ இருந்த யோகிகள் இந்த மாதிரி ஒரு உடல் மாற்றங்களை வந்து கொண்டு வர்றதுக்காக இந்த ஆசனங்களை வடிவமைச்சாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இடம், தேவை, காலம், அதுக்கேற்ற மாதிரிதான் எல்லாத்தையுமே வடிவமைச்சிருக்காங்க. நம்ம இந்த காலத்திலயும் இதே மாதிரி பண்ணணும்ன்ற அவசியம் நம்ம யாருக்குமே இல்லை. ஆனாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? வாழ்க்கை வளமுடன். பத்மாசனம் போயிடுங்க. தண்டாசனம் வந்து பத்மாசனம் போயிட்டு ஒரு வாட்டி பாத்துக்கோங்க. சோ முதல்ல பின்னாடி அதே மாதிரி சுத்த வஜ்ராசனம்ல எப்படி போனோமோ அப்படியே பின்னாடி போயிட்டு தலையை மட்டும் பிளேஸ் பண்ணணும். பிளேஸ் பண்ணிட்டு நம்மளோட பத்மாசன கால்களை புடிச்சுக்கணும். தெரியுதுங்களா? கரெக்டா? நல்லா தெரியுது. இதுதான் மத்ஸ்யாசனம். உங்களோட தைராய்டை வந்து நல்லா ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். பேக் பெண்டிங்கையும் நல்லா ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். ஓகேங்களா? வர்றப்போ இப்படி புடிச்சிட்டு முதல்ல தலையை கீழே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் புடிச்சிட்டு மறுபடியும் மேல வந்துடலாம். சரிங்களா? பண்ணலாமா? பத்மாசனம் போங்க பாப்போம். தண்டாசனம்ல இருந்து பத்மாசனம் போங்க. இதெல்லாம் ஹைலி நாம் கூட யாராவது இருக்கிறப்ப பண்ண வேண்டியது. வேற வழி இல்லாம நம்ம பண்றோம். அதனால ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காதீங்க. தயவு செஞ்சு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காதீங்க. உங்களுக்கு உங்க மேல கான்பிடன்ஸ் இல்லை, இது எனக்கு வராதுன்றது வந்து நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா பண்ணலாம். ஏன்னா திடீர்னு நம்ம கழுத்து வந்து கொஞ்சம் வெயிட் போயிடுச்சுன்னா கூட ரிசல்ட் இன் லாட் ஆஃப் அன்கம்ஃபர்டபுள்னஸ். ஸோ அது வேண்டாம். யார் யாருக்கெல்லாம் பண்ண முடியுமோ, இளம் வயது நான் பண்றேன் அப்படின்னு பண்றவங்க பொறுமையா பண்ணுங்க. பத்மாசனா, கோ பேக். கையோட சப்போர்ட்டோட தலையோட கிரவுன் ஆஃப் தி ஹெட்டை மட்டும் நீங்க பிளேஸ் பண்ணுங்க. இப்படி பிளேஸ் பண்ணிட்டு இங்க பத்மாசனா போட்டிருப்பீங்க இல்லையா, அந்த 2 பெருவிரல்களையும் பிடிச்சுக்கோங்க. ரிலாக்ஸ் பண்றப்போ லைட்டா இப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏந்திரிங்க. இதுதான் மத்ஸ்யாசனம். ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ். அவ்வளவுதான். சூப்பருங்க. வாழ்க்கை வளமுடன். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். எவ்ரிபடி. மோகன்ராஜன் நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? மோகன்ராஜ், சூப்பர். ஐ எம் வாட்சிங் யூ. நீங்க பண்றீங்க. வாழ்க்கை வளமுடன். குட். ஸோ ஆல் ஆஃப் டே வெரி குட். நல்லா பண்றீங்க எல்லாருமே. சின்சியர் அப்ரிசியேஷன்ஸ். வாழ்க்கை வளமுடன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம உத்தான பாதாசனம். உத்தான பாதாசனம். உத்தானனா என்னது? எழுப்புறது. உத்தான அப். பாதாசனம். பாதம்னா என்னது? நம்மளோட கால்கள். ஸோ அதான் பண்ண போறோம். பாத ஹஸ்தாசனா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி உத்தான பாதாசனா பாதத்தை உத்தானம் மேல கொண்டு போறோம். ஓகேங்களா? இதை வந்து எங்க பண்றோம்? சைக்கிளிங்லேயே இது எல்லாத்தோட பெனிஃபிட்ஸா வந்துடும். நௌகாசனா, அதுக்கப்புறம் நிறைய அந்த போஸ்டர் சலபாசனா இதெல்லாம் பண்ணும் இல்லைங்களா, இதெல்லாமே நம்மளுக்கு சைக்கிளிங் பண்றப்பவே வந்துடும். ஸோ பெருசா பண்ண தேவையில்ல. இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இன்ஹேல் பண்ணிட்டு மேல கொண்டு வரணும். கால்கள் 2த்தையும் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க. கைகள் வந்து பக்கவாட்டுல தரையை பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. 90 டிகிரிக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு உயர்த்த பாருங்க. இதுதான் உத்தான பாதாசனம். நம்ம எக்ஸேல் அண்ட் ரிலாக்ஸ். இன்ஹேல் பண்ணிட்டே மேல கொண்டு போவாங்க, எக்ஸேல் பண்ணிட்டே கீழே கொண்டு வந்துருங்க. So this is உத்தான பாதாசனம். இதை வந்து நீங்க 90 டிகிரில பண்ணலனாலும் உங்க சிலபஸ்ல எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா லைட்டா 60 டிகிரிக்கு பண்ணா கூட போதும். இவ்வளவு பண்ணா கூட போதும். ஏன்னா இங்க போயிட்டு புடிச்சிட்டா என்ன ஆயிடும்? எல்லாமே கிரவுண்டுக்கு போயிடும் வெயிட் எல்லாம். அதனால பலன்கள் வராதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க? 60 டிகிரில எப்படி வைக்கிறாங்க. வைக்கிறப்ப என்ன ஆகுது? இங்க நல்லா உங்களோட அப்டமன் வந்து சூப்பரா ஒர்க் அவுட் ஆகுது. ஸோ இதுதான் உங்களோட சிலபஸ்ல இருக்கு. உடம்பு இப்படி ஆட ஆரம்பிச்சதுன்னா நிறுத்திடுங்க. எக்ஸேல் அண்ட் ரிலாக்ஸ். ஓகே,
வாழ்க வளமுடன். So this completes here. 90 டிகிரி வேண்டாம், இன்னும் 60 டிகிரிக்கு கொண்டு வந்துருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் இறக்கிக்கோங்க. அதாவது சீலிங்க பார்க்க வேண்டாம், சீலிங்கோட மோல்ட் பண்றோம் இல்லைங்களா, சைடு அங்க பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. சூப்பர். ஓகே, வாழ்க வளமுடன். அடுத்தது ரிலாக்ஸ், எக்ஸேல் அண்ட் ரிலாக்ஸ். குட். அடுத்தது என்னமா? நவாசனம். நவாசனம். நௌகாசனம் அப்படி திரும்பி பண்றது, நவாசனம் இப்படி திரும்பி பண்றது. ஓகேங்களா? சோ நவாசனம் என்பது போட் போஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுவுமே வந்து இந்த இடத்தை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்காக தான். எங்க? நம்மளோட அப்டமன் ரீஜன். சோ இது வந்து இன்ஹேல், எக்ஸேல், இன்ஹேல், இப்படி, இதுதான் நவாசனம். ஓகே, போட் போஸ். எப்படி இருக்கு உடம்பு? போட் மாதிரி இருக்கு. ஓகே, now relax, relax, relax. Good, good, super, super. ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தெரிஞ்சிருச்சா இது என்ன போட் போஸ், இதை நம்ம பண்ணிக்கலாம் தெரிஞ்சிருச்சா? நிறுத்திக்கோங்க, அவ்வளவுதான். நோ ப்ராப்ளம். வெரி ஹாப்பி ஃபார் யூ ஆல். யூ ஆர் ஆல் டூயிங். வாழ்க வளமுடன். நெக்ஸ்ட் எங்கம்மா? சர்வாங்காசனம். சர்வாங்காசனம். அப்படியே வந்து சர்வாங்காசனம் என்னது? சர்வா. சர்வம்னா குவீன்ஸ் போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிரசாசனம் வந்து தலையாய போஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது கிங்ஸ் போஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சர்வாங்காசனம் வந்து குவீன்ஸ் போஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ சிவன் சக்தியை தான் வந்து அது குறிக்குது. இது வந்து ஷோல்டருக்கு பேலன்ஸ் பண்ண, ஷோல்டரோட ஸ்ட்ரென்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஆசனம். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட தைராய்டோட சர்க்குலேஷனும் வந்து அதிகப்படுத்தப்படும். பாருங்க, எல்லா இடத்துலயுமே ஆசனாஸ் நீங்க நல்லா நோட் பண்ணீங்கன்னா அக்ரவேட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும், எதுவுமே பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்காது. அப்ப இதுல இருந்தே நம்ம தெரிஞ்சிருக்கலாம், ஒருத்தரோட முந்தைய காலத்துல செஞ்ச ஒரு வேலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து இதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் வேலை செய்யல, நம்மளோட வேலை ஃபுல்லா மனம் கொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்போ மனவளக்கலை யோகாவே போதுமான அளவு. இதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து சர்வாங்காசனா பண்ண போறோம். சரிங்களா? இதே மாதிரி ஒரு வாட்டி பாத்துருங்க, என்ன பாத்துருங்க. ஓகே, ஒரு கழிச்சு படுத்துக்கோங்க. படுத்துக்கோங்கன்னா நான் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் படுத்துக்கோங்கன்னு சொல்றேன். சரிங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த காலை மட்டும் ரைஸ் பண்ணுங்க. ரைஸ் பண்ணிட்டு வாட்டர். சோ இப்போ இதுலயே அப்படியே நல்லா ஷோல்டர் ஸ்டாண்ட். பாடி வந்து 90 டிகிரில இருக்கணும். உங்களோட பாம்ஸ் வந்து உங்களோட பேக்கை வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும். ஓகே, நவ பொறுமையா ரிலாக்ஸ். ஓகே, எல்லாருமே பண்ணலாமா? படுத்துக்கோங்க. வார்ட்ரோப்ஸ் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கிறவங்க பண்ண வேண்டாம், இல்லைன்னா வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. சரிங்களா? வாழ்க வளமுடன். சோ படுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணணும்? முதல்ல கால்களை உயர்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் முதுகு வரைக்கும் உயர்த்தணும். சில பேர் பண்ண வேண்டாம், கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா பண்ணாதீங்க. வேண்டாம், பண்ண வேண்டாம், கஷ்டம் ரிஸ்கே எடுக்க வேண்டாம். ரிலாக்ஸ், ரிலாக்ஸ் எவ்ரிபடி. ரிலாக்ஸ், 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 ரிலாக்ஸ். ரைகாவா அவர் பேரு? ரிஷிகா. ரிஷிகா ரிலாக்ஸ். உங்களோட பேர் ரிஷிகான்னு போட்டிருக்கு. நீங்க எல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். Do not strain your body. Rishika, relax. The one in green t-shirt, please relax. Please relax. You're doing it wrongly. ஒரு வாட்டி ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க எல்லாருமே ப்ளீஸ். ரிஷிகா, ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. ஸ்ட்ரெயின் பண்றீங்க. ரிலாக்ஸ். குட். அவர் வேணா இன்னொரு தடவை செஞ்சு காட்டுவார் பாருங்க. ரிஷிகான்னு அதுல டிஸ்ப்ளே ஆயிருக்கிறவங்க கிரீன் லைட் வெயிட் பண்றீங்க. ஒரு வாட்டி பாத்துக்கோங்க. நான் பண்றேன். ஒரு கழிச்சு படுத்தாச்சு, இன்ஹேல் பண்ணிட்டு காலை தூக்கியாச்சு. இப்போ வந்து முதுகு வரைக்கும் தூக்கணும். நைன்டி டிகிரில இருக்கணும் உடம்பு. சோ சில பேர் என்ன பண்றீங்கன்னா இப்படி இருக்கீங்க எல்லாருமே. இது தப்பு. இது வேற போஸ்டர்ல வந்துடும். இதனால மார்க்கும் கட் ஆயிடும் நம்மளுக்கு, அண்ட் நல்லதும் இல்லை உடம்புக்கு. ஓகே, ரிலாக்ஸ். ஏன்னா நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க, நம்மளோட ஆசனா அப்படின்னு எடுத்தோம்னா கிரியா வரும், ஆசனா வரும், பிராணாயாமா வரும், பிரத்யாகாரம் வரும்.
ஸோ இந்த மாதிரி தான் வடிவமைச்சிருக்காங்க. அப்போ நம்ம கிரியானா என்னது? வாய்க்குள்ள ஒரு கிளாத்தை விட்டுட்டு உள்ள இருக்கிற இது எல்லாமே எடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் மூக்கு வழியா தண்ணியை ஊத்தி இந்த இடது நாசி வழியா கொண்டு வருவாங்க வெளியே. இந்த மாதிரி நூலை உள்ள விட்டுட்டு நூலையும் வந்து எடுத்து கிளீன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் உடலை வந்து நல்லா சேர்ன் பண்ணுவாங்க. அதாவது நம்ம பாபா ராம்தேவ் எல்லாம் பண்ணுவாரு, அதை நவுலி கிரியான்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் பண்றது எதுக்கு? இங்க நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ புடிச்சிட்டு இருக்க மூச்சு காத்து அழுக்கா சேர்ந்துரும் போயிட்டு. அப்போ உடல் உபாதைகளை மொத்தமா வெளியேற்றணுன்றதுக்காக, கழிவுகளை வெளியேற்றணுன்றதுக்காக தான் கிரியா வடிவமைச்சாங்க. ஆனா நம்ம இன்னைக்கு கிரியா பண்றோமா? நம்ம யாருக்குமே கிரியா தெரியாது. கிரியாவையும் இன்னும் போர்ஷன்ஸ்ல வந்து நிறைய பேர் சேர்க்கல, சேர்த்தாலுமே அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம ஆசனா பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி பண்ணா நிறைய இம்பேலன்சஸ் வரும். அதனாலதான் மூச்சை கூட அடக்காதீங்கன்னு சுவாமிஜி அவர்கள் சொல்றாரு. சரிங்களா? புரிஞ்சுக்கோங்க, புரிஞ்சுக்கோங்க, புரிஞ்சுக்கோங்க. கிரியா பண்ணாம ஆசனா பண்றதே பெரிய தப்பு. நம்ம கிரியா பண்ணாம ஆசனா பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாளைக்கு காலையில இருந்துச்சு சிம்பிளிஃபைடு பிசிக்கல் எக்ஸசைஸை பண்ணிடுங்க. சரிங்களா? வாழ்க்கை வளமுடன். இது வந்து எந்த விதத்திலும் நம்ம ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக சொல்லல. we are saying it for the good genuine reason. இதுதான் உண்மை, நிதர்சனமான உண்மை. இதை புரிந்து கொள்ளுங்க. அடுத்து போலாமா? வாழ்க்கை வளமுடன். ஹலாசனம். ஹாலாசனம். ஹாலாசனம் என்பது சர்வாங்காசனாக்கு அப்படியே பின்னாடி போகும். சர்வாங்காசனா போயிட்டு நான் பண்றேன், ஒரே வாட்டி பாருங்க. ரிஷிகான்ற பேர் வச்சிருக்கிறவங்க பாருங்க, முதல்ல ஒரு வாட்டி பாத்துக்கோங்க. சாரி தட் ஐம் மென்ஷனிங் யுவர் நேம், பட் ஒரு வாட்டி பாத்துக்கோங்க. எனக்கு பயமா இருக்கு நீங்க பண்றப்போ. ஏன்னா நாங்க இருந்தா அது வேற, இல்லாதப்போ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே, சோ ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி படுத்துருங்க. குட். ஓகே, சோ இப்போ வந்து சர்வாங்காசனம் போயிடலாம். சர்வாங்காசனம் போயிட்டு பொறுமையா காலை வந்து கீழே கொண்டு வரணும். காலை கீழே கொண்டு வந்துட்டு மொத்தமா இந்த ஃபீட்டை வந்து தரையில பிளேஸ் பண்ணணும். கைகள் வந்து ஓபன், ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்டா இருக்கும். ஓகே, so this is your Halasana. இப்போ ஷோல்டர் சப்போர்ட்டோட லைட்டா அப்படியே கொண்டு வந்துட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கணும். So this is Halasana. எல்லாருமே ஒரு மாதிரி பண்ணலாமா? இது ஈஸி தான், இது ஈஸி தான், கஷ்டம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம பின்பக்கமா தான் போறோம். ஓகே, now let us all do. Good, good. Mohan Raj, good. ஒரு கழிச்சு படுத்துட்டு கால்களை மொத்தமா தூக்கிட்டு என்ன பண்ணணும்? பின்னாடி போய் தரையை தொடணும். ஃபீட்டு தரையை தொடலன்னா விட்டுருங்க. இதுதான் ஹலாசனம். பாத்துட்டீங்களா? ஓகே, சூப்பர். ரிலாக்ஸ், ரிலாக்ஸ். குட். அடுத்தது சக்கராசனம். சக்கராசனம் அவதான் இதோட முடியுது இல்லைங்களாமா? இன்னும் ஒண்ணு சாந்தியாசனம். சாந்தியாசனம் ரிலாக்ஸேஷன், சவாசனம். சரி, இப்போ வந்து ஓகே 8-6 ஆயிடுச்சு. கடைசி அந்த சக்கராசனம் மட்டும் பண்ணிடலாம். சக்கராசனம் வந்து 2 நிலையில பண்ணலாம். வீல் போஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபுல்லா நின்னுகிட்டே பின்னாடி போறது ஒரு பக்கம். நம்ம சிலபஸ்ல என்ன இருக்குன்னா படுத்துக்கிட்டே மேல போறது. சரிங்களா? சோ இப்போ நான் பண்ணிடுறேன். இதை யாருமே பண்ண வேண்டாம். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ், இது யாருமே பண்ண வேண்டாம். யோகிக் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறவங்க, இந்த ஆசனாஸ் என்னால பண்ண முடியும்னு இருக்கிறவங்க மட்டும் பண்ணலாம். மற்றவங்க ட்ரை கூட பண்ண வேண்டாம். இது முற்றிலுமாக இன்ஸ்ட்ரக்டர் கூட இருக்கிறப்போ, when the instructor is with you only you have to do this kind of asanas. Please do not risk yourself. Please please please. ஓகே, வாழ்க வளமுடன். சோ எல்லாருமே பாருங்க, சக்கராசனம் இப்படிதான் பண்ணணும். நம்ம இன்னைக்கு நேர்ல மீட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சுன்னா அப்ப இதுக்காக ட்ரெயின் பண்ணணும். சரிங்களா? சோ இப்படி படுத்துட்டோம். ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட கால்களை இப்படி பக்கத்துல கொண்டு வந்து வச்சுக்கணும், உங்களோட பட்டக்ஸுக்கு பக்கத்துல. ஓகேங்களா? வாழ்க வளமுடன். சோ இப்போ இந்த கைகளை எப்படி வச்சுக்கணும்னா இப்படி உங்களோட இப்படி நீங்க வைக்கிறப்போ உங்களோட ஃபிங்கர்ஸ் வந்து உங்களோட ஷோல்டரை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஷோல்டர் வித்துல தான் வைக்கணும், ரொம்ப பக்கத்துல வச்சிடாதீங்க. உங்களுக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு இப்படி காமிக்கிறேன். இதுதான் உங்களோட பிளேஸ்மெண்ட். சில பேர் இப்படி வச்சிருவீங்க, எந்திரிக்கவே முடியாது அப்படி வச்சா. இப்படிதான் வைக்கணும். ஓகேங்களா? வச்சுட்டு இன்ஹேல் பண்ணிட்டு ரைஸ் அப். ஓகேங்களா? இப்ப அப்படியே எப்படி வந்தோமோ அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணணும். So this is your சக்கராசனா. சோ உங்களுக்கு சைடு ஆங்கிள்லயும் காமிச்சிடுறேன் அந்த ஸ்ட்ரெச் எப்படி இருக்கும்ட்டு. யாருமே பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ். ஓகே, இப்படி வந்துட்டோம். இப்ப இன்ஹேல் பண்ணிட்டு ரைசிங் அப்.
This is Chakrasana. Relax. So இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இப்போ நான் இருந்தேன்னா அங்க நம்ம பிடிச்சிடலாம். நீங்களா பண்றப்ப தொப்புன்னு விழுந்துருவோம் நம்ம. ஸோ அதனால வேண்டாம். This is Chakrasana. ஓகே, குட். இப்போ அப்படியே சாந்தி ஆசனா நம்ம கடைசி நிலையில ரிலாக்ஸேஷன்ல பண்ணுவோம் இல்லையா சுவாமிஜிக்கு, அதை இப்போ பண்ணிடலாம். எல்லாருமே காலை விரிச்சு படுத்துக்கோங்க. காலை விரிச்சு படுத்துக்கோங்க. நான் அப்படியே ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துட்றேன். எல்லாருமே வீடியோஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பட் எல்லாருமே ஷவாஸ்னால படுத்துக்கணும். ப்ளீஸ் எவ்ரிபடி ஷுட் லை டவுன். ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான், முடிச்சிடலாம் நம்ம. நீங்க ஹாப்பியா போய் டின்னர் சாப்பிடலாம் ஒரு 20 மினிட்ஸ் கழிச்சு. 8:30 வரைக்கும் இருக்கா? சூப்பர். எல்லாரும் படுத்துக்கோங்க. So now I'm going to give you relaxation. Relax your mind, relax your body. I hope everybody understood whatever I was saying till now for the past 1 hour. Okay. Now close your eyes. Keep your legs spread apart. கொஞ்சம் விரிச்சு வச்சுக்கோங்க கால்களை. வளமுடன். இப்போ கைகளை கொஞ்சம் விரிச்சு வச்சுக்கோங்க. கைகள் வானத்தை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். மேக் ஷூர் your palms are facing the ceiling of your room. Okay. Close your eyes. Bring relaxed feeling. உடலை தளர்த்தி கொள்ள விருக்கிறோம். Everybody please relax. Please relax. பண்ணாதவங்க கூட ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க, ரொம்ப நல்லது. ஓகே, குட். க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். உடல் காகிதம் போல் இருக்க வேண்டும். காற்றில் ஆடும் ஒரு காகிதம் போல் உங்கள் உடல் இருத்தல் வேண்டும். எல்லாருமே ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். I'm requesting you all genuinely, please do relaxation. உட்காராதீங்க, எதுவுமே பண்ணாதீங்க, படுத்துருங்க எல்லாருமே. ஓகே, குட். இப்போ நம்ம சுவாமிஜி ஸ்டைலே ரிலாக்ஸ் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளம். குரு வாழ்க, குருவே துணை. கால் பாதங்களை தளர்த்தி கொள்ளவிருக்கிறோம். கால் பாதங்களில் இரத்த ஓட்டம், வெப்ப ஓட்டம், காற்றோட்டம், உயிரோட்டம், ஜீவகாந்த ஓட்டம் அனைத்தும் நன்றாக சீராக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. கால் பாதங்கள் போதுமான அளவு பலமும் வலிமையும் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. ஓய்வு பெறுகின்றன. ஓய்வு, ஓய்வு. கெண்டைக்கால் பகுதிகளை தளர்த்திக் கொள்கிறோம். We are relaxing our calf muscles. All the circulations in calf muscles are happening just fine and normal. We are all getting strengthened and we are all getting relaxed. Calf muscles are getting relaxed. Relax. Relax. Our knees are getting relaxed. கால் முழங்கால்கள் ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. ஓய்வு, ஓய்வு. தொடை பகுதிகளை தளர்த்திக் கொள்கிறோம். தொடை பகுதிகளில் இரத்த ஓட்டம், வெப்ப ஓட்டம், காற்றோட்டம், உயிரோட்டம், ஜீவகாந்த ஓட்டம் அனைத்தும் நன்றாக சீராக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. The thighs are getting relaxed. Now we are relaxing our pelvic region. All the circulations in our pelvic region are happening just fine and normal. Let us all relax our pelvic region with a lot of love. Let us relax. கண் இமைகளையோ மலத்வாரத்தையோ இருக்கவோ சுருக்கவோ வேண்டாம். எல்லாத்தையுமே ரிலாக்ஸ்டா வச்சுக்கோங்க. காற்றில் ஆடும் காகிதம் போல் இருத்தல் வேண்டும் உங்கள் உடல். தெய்வீக சக்தி உள்ளம் புறமுமாக நிரம்பி ததும்பி ஊடுருவி நிற்பதை உணர்ந்து உடலை தளர்த்தி கொண்டு இருக்கிறோம். Now we are relaxing our abdomen and stomach region.
All the circulations in abdomen and stomach region and all internal organs are happening just normal and fine. Let us all relax our internal organs of abdomen and stomach region. Relax. Relax. And let us relax our chest region and its internal organs. All the circulations are happening just fine and normal in your chest region and its internal organs. Let's all relax. ஓய்வு பெறுகின்றோம். ஓய்வு. ஓய்வு. கழுத்து பகுதியும் அதன் உள்ளுறுப்புகளையும் தளர்த்திக் கொள்கிறோம். கழுத்து பகுதியும் அதன் உள்ளுறுப்புகளிலும் இரத்த ஓட்டம், வெப்ப ஓட்டம், காற்றோட்டம், உயிரோட்டம், ஜீவகாந்த ஓட்டம் அனைத்தும் நன்றாக சீராக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. கழுத்து பகுதியும் அதன் உள்ளுறுப்புகளும் போதுமான அளவு பலமும் வலிமையும் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. ஓய்வு பெறுகின்றன. ஓய்வு. ஓய்வு. கை பகுதிகளையும் தோள் பட்டைகளையும் தளர்த்திக் கொள்கிறோம். We are relaxing our shoulders and our hands. All the circulations in our shoulders and hands are happening just fine and normal. We're all relaxing our shoulders and our hands. Relax. Relax. And we are relaxing our head region and its internal organs. தலைப்பகுதியும் அதன் உள்ளுறுப்புகளையும் தளர்த்திக் கொள்கிறோம். தலைப்பகுதிகளிலும் அதன் உள்ளுறுப்புகளிலும் இரத்த ஓட்டம், வெப்ப ஓட்டம், காற்றோட்டம், உயிரோட்டம், ஜீவகாந்த ஓட்டம் நன்றாக சீராக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. போதுமான அளவு பலமும் வலிமையும் பெற்றுக்கொண்டு இயற்கையின் பேராற்ற பிரபஞ்ச ஆற்றல் அனைத்தும் உள்ளும் புறமுமாக ஊடுருவி ததும்பி நிலைத்து நிற்பதை உணர்ந்து உடலை தளர்த்தி கொண்டிருக்கிறோம். தலை பகுதியில் கோடான கோடி நரம்பு மண்டலங்கள் உள்ளன, நரம்புகள் உள்ளன. அதை நன்றாக தளர்த்தி கொள்கிறோம். அன்போடு தளர்த்தி கொள்கிறோம். ஓய்வு. ஓய்வு. My head, my neck, my shoulders and hands are getting relaxed. My chest, my stomach, my abdomen, my hips are getting relaxed. My thighs, my knees, my calf muscles are getting relaxed. My ankle, my feet, my toes, and my body are getting relaxed. Relax. Relax. லேசான உறக்கம் வருவதை போல் இருக்கும். ஒரு நிமிட காலம் நம்ம எல்லாருமே உறங்கலாம். நான் சொல்றப்போ நீங்க எல்லாருமே எந்திரிச்சிடலாம். கொஞ்ச நேரம் உறங்குவோம். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். லேசாக கால் பாதங்களை அசைத்துக் கொள்ளலாம். Slightly give a movement to your feet, both of your feet. Slightly. கை விரல்களை அசைத்துக் கொள்ளலாம். Slightly give your movement to your fingers, just like you're playing a piano or a keyboard. Slightly, just gently.
Slowly give a movement, slight movement to your neck and your head. Yes, let us all rise up. இடது பக்கமாக திரும்பி எந்திரிக்கலாம். வாழ்க வளமுடன். எல்லாருமே எந்திரிச்சு உட்காந்துக்கலாம். வாழ்க வளமுடன். சூப்பர் சூப்பர் அர்ஜுன். வாழ்க வளமுடன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நீங்க ரசிச்சு செஞ்சீங்க. வீடியோ ஆன் பண்ணலைனாலும் அங்க சின்சியரா செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிச்சு. இன்னைக்கு பாருங்க, நம்ம 1 ஹவர்ல சூரிய நமஸ்காரத்துல அர்ஜுன் சொன்ன மாதிரி ஆசனாசனம் எடுத்துட்டோம்னா 8 இருக்கு. அதை நம்ம செய்யற இது வந்து 12 டைம்ஸ் செய்யறோம். 12 போஸ்டர்ல நின்று நம்ம வந்து செஞ்சிருக்கோம். இது இல்லாம நின்று உட்கார்ந்து மல்லாந்து படுத்து குப்புறப்படுத்து அப்படிங்கிற முறையில 50 ஆசனங்கள் செஞ்சிருக்கோம். சலிக்காம நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அர்ஜுன். நீங்களும் நிறைய பேர் வந்து போட்டீங்க சேட்ல. என்ன ஒரே ஒரு விஷயம்னா, ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எப்படி நீங்க டைப் பண்ணினீங்க அப்படின்னா தெரியல. அது மட்டும் டவுட்டா இருக்கு. எப்போதும் மாஸ்டர் சொல்லும் போது, தியானம் பண்ணும்பொழுது, அது போல ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தும் போது நம்ம அதுல நோட்டிபிகேஷன் போட்டுட்டு இருக்கிறது மற்றவங்களுக்கும் டைவர்ஷனை கொடுக்கும். இப்போ சரியா கேட்கல, இல்ல ஒரு டவுட் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம போடலாமே தவிர, ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கும்போது மனவளக்கலை அன்பர்கள் வந்து ஷார்ப்பா என்ன சொல்றாங்களோ அதை கவனிச்சோன்னா இன்னும் பெஸ்ட் ஒன்னா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி, இப்போ வந்து சில இது ஆசனங்களை பத்தி அர்ஜுன் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்குவாரு. மாற்றாசனம் என்ன, சில ஆசனங்களுக்கு எதெல்லாம் மாற்றாசனம் அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணிட்ட பிறகு உங்களுக்கு அவசியம் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன். முதல்ல ஆசனத்தை பிராணாயாமம் இதெல்லாம் கத்துக்கணும் இல்லையா, அதான வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நேரடி கிளாஸ் இல்லாததுனால செகண்ட் இயர் பிசிபியில முழுக்க உங்களுக்கு ஆசனம் பிராணாயாமம் அந்த இந்த பயிற்சிகள், அது என்ன வெயிட் முத்திரைகள் பந்தங்கள் இதுதான் கேட்பாங்க. ஸோ நீங்க பார்த்து கேட்டு நீங்க வச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அங்க போய் செய்யறது ஈஸியா இருக்குங்கிறதுனாலதான் இந்த கிளாஸ் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். நாளைக்கும் அர்ஜுன் தான் எடுக்க போறதுனால சப்போஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா இங்க நோட்டிபிகேஷன்ல நீங்க போடுங்க. நாங்க கொஞ்ச நேரம் இருந்து அதையெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நாளைக்கு அந்த ஆன்சரை சொல்லிட்டு கூட ஆரம்பிக்க சொல்லலாம். நாளைக்கு நமக்கு வந்து இன்னொரு சர்ப்ரைஸும் இருக்கு. எப்படி வந்து நேத்தி பாருங்க 24th வந்து அன்னை லோகாம்பாளோட நினைவு நாள். ஏன் இதை வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்றேன்னா, நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்ல எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து 25th வந்து அன்னை லோகாம்பாளோட நினைவு நாள்னு போட்டு பெண்ணின் பெருமையெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ 24th தான் அந்த டேட்டு. மனவள கலைஞர்கள் அதை கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம்னா நல்லா இருக்கும். யாராவது போட்டிருந்தா கூட நீங்க ரிப்ளை பண்ணலாம் 24th அப்படிங்கிறத. இன்னைக்கு 25th நல்ல இயேசு கிறிஸ்து மகான் பிறந்த தினத்துல நமக்கு வந்து ஒரு பூரண ஆசியோடு இளம் தலைமுறைகள் வளரணும். அருட்தந்தையோட நோக்கமே நல்ல இளமையான வயசுலயே இதை கத்துட்டு உலகமெங்கும் போய் அதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு எண்ணினாங்க. அதுக்கு தகுந்த காலேஜ் வரணும்னாங்க. அதே மாதிரி கல்லூரி உருவாகி அதுல படிச்ச மாணவர் இன்னைக்கு நமக்கு வந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு ஆசிரியரா இருக்காருன்னா எந்த அளவுக்கு குருவினுடைய பெருமை. அந்த குழந்தைங்களை பெற்ற அப்பா அம்மா அந்த அவங்க படிச்ச பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன்ல பெரிய ஆளா வர வச்சிருக்கலாம். நீங்களே பாக்குறீங்களா அர்ஜுனோட ஃபேஸ, அதுக்கு வந்து எவ்வளவு பெரிய டாப்ல எல்லாம் கூட போயிருக்கலாம். இருந்தாலும் எங்கேயோ அவங்க அம்மா அப்பா செஞ்ச புண்ணியம், அவங்க அம்மா அப்பா பேச்சை கேட்டு இந்த வேதாத்ரி மகரிஷி யோகா கல்லூரியில படிச்சு எவ்வளவு எக்ஸலண்டா நமக்கு வந்து டீச் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் நம்ம வந்து தொடர்ந்து யோகாசனம் கத்துக்கிறது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல. நம்ம டைம் மட்டும் 1 வீக் கொடுத்தோம்னா இன்னும் ரிலாக்ஸா அவர் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸையும் சொல்லி கொடுத்து நம்மளை செய்ய வச்சு அப்புறம் கொடுத்துருப்பாரு. நம்ம கொடுக்குற டைம் வந்து அவ்வளவுதான். ஏன்னா நாளைக்கு ஒரு நாள் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் அன்னைக்கு மாடல் பிராக்டிக்கல் நாமளே செய்து பழகிக்க போறோம். அப்பதான் ஒரு தைரியம் வருங்கிறதுனால நல்லாவே அதை கூட நல்லா எக்ஸலண்டா செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப ஒரு கிறிஸ்து மகான் பிறந்த தினத்துல இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். நாளைக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் காத்துட்டு இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் நாளைக்கு கிளாஸ் வரும்போது அது என்ன சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறேன். இப்ப தொடர்ந்து அர்ஜுன் வந்து சில விஷயங்களை நம்மளோட ஷேர் பண்ணிட்டு நிறைவு பண்ணிட்டு நாளைக்கு வந்து அவசியம் நம்மளுடைய கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் ஆன்சர் கொடுப்பாங்க. வாழ்க வளமுடன் அர்ஜுன், நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும். ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாமே வந்து பின்னாடி இருக்காதுங்களா, அவர் பண்ணதுதான், நம்ம எதுவுமே பண்ணல. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் வந்து நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நீங்க எப்பயுமே வந்து ஒருத்தர் உங்ககிட்ட தெரப்பிக்காக வராங்க அப்படின்னா, ஒரு ஆசனங்கள் வந்து கத்துக்க வராங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து நம்ம அதை செஞ்சிருக்கணும்.
சரிங்களா? the first should be we should have minimal experience in asanas. அது நம்ம பண்ணாம நம்ம ஆசனங்கள் கொடுக்க வேண்டாம். அது நாம் சொல்லக்கூடிய முதல் விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் மாற்று ஆசனாக்கள். இப்போ சூரிய நமஸ்காரம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிரணாமாசனம் வந்துருச்சு, அடுத்து அஸ்த உட்டானாசனம், அதுக்கு கவுண்டர் போஸா என்ன பண்றோம்னா பாதாஸ்தாசனம் பண்றோம். பாதாஸ்தாசனத்தோட கவுண்டர் போஸ் அடுத்த ஆசனமா மாறிடும் அஸ்வசஞ்சலானாசனம், அதோட கவுண்டர் போஸா துவிபாத அஸ்வசஞ்சலானாசனம். அது மாதிரி சூரிய நமஸ்காரே பாத்தீங்கன்னா கவுண்டர்ல தான் போகும். அதனாலதான் இன்றைக்கும் உலகத்துல பெரும்பாலும் வந்து சூரிய நமஸ்கார் தான் யோகா அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்ட் ஏன் இருக்குதுன்னா, அது பண்றதுனால யாருக்குமே பெருசா எனர்ஜி இம்பேலன்சஸ் வந்தது இல்லை. ஏன்னா எல்லாமே அதோட the first posture and the second posture will be the counter for the one before itself. ஸோ அதை வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ரெண்டாவது விஷயம், எப்பயுமே முதுக பின்பக்கமா வளைக்கிறப்போ முன்பக்கமா வளைக்கக்கூடிய ஆசனங்களை செய்வது நல்லது. சரிங்களா? இப்ப நம்ம தனுராசனம் பண்ணோம் இல்லைங்களா? தனுராசனம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து சஷாங்காசனம் போயிடலாம். வஜ்ராசனத்திலேயே முன்னாடி கைகளை விரிச்ச மாதிரி போய் படுத்துக்கலாம். இது வந்து சஷங்காசனா, சவாசனா, அதுக்கப்புறம் வந்து மக்கராசனா, இதெல்லாமே வந்து ரிலாக்ஸேட்டிவ் ஆசனாஸ். ஸோ இதை வந்து நம்ம சுகாசனம், இதெல்லாமே வந்து ரிலாக்ஸேட்டிவ் ஆசனாஸ்ல வர்றதுனால எந்த இதை எடுத்தாலுமே நீங்க இப்போ இந்த முது வந்து தரைய பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற ரிலாக்ஸிவ் ஆசனம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சவாசனம் தான். அதே மாதிரி உட்கார்ந்த நிலைக்கு பாத்தீங்கன்னா சுகாசனம் தான். அதே மாதிரி வந்து திரும்பி குப்புறப்படுத்த நிலையில பாத்தீங்கன்னா மக்கராசனா தான். இல்ல பின்னாடி ஆர்ச் பேக் பண்றீங்கன்னா அதுக்கு சஷாங்காசனா தான். இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதை எப்போ நான் என்னதான் நம்ம சொன்னாலுமே, எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொன்னாலுமே, நம்ம வந்து அதை தொடர்ந்து பயிற்சிகள் செய்யறப்பதான், இல்ல பயிற்சி இது என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறப்பதான் நமக்கு வந்து பகுத்தும் தொகுத்தும் ஆராயறதுக்கான வலிமை பெருகும். அதனால வந்து அதை நீங்க நன்றாக கூர்ந்து கவனிச்சுக்கோங்க. மற்றபடி வேற ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நீங்க தான் சொல்லணும். இதுனா நீங்க தான் எனக்கு சொல்லி தரணும். டீச்சிங் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு விஷயம் நான் எங்க போனாலுமே சொல்லுவேன். டீச்சிங், நான் ஆசிரியர் அப்படின்ற ஒரு தொப்பி மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ ஆசிரியர் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாருன்றது வந்து ஆக்டிவா நான் சொல்லித்தரேன், ஆனா பாசிவா நான் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்க அதே மாதிரி ஆக்டிவா நீங்க கத்துக்கிறீங்க, ஆனா பாசிவா நீங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம கபாலை பத்தி பண்றோம் இல்லைங்களா? ஆக்டிவா எக்ஸைல் பண்ணிடுவோம், ஆனா பாசிவா இன்னேலேஷன் அதுவாவே இழுத்துக்கும். அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே. எதுவுமே இல்லாம எதுவுமே இங்க நடக்காது. நானும் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன், நீங்களும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்ற ஒரு புரிதலை வந்து நம்ம மறவாம, அதுல அந்த கொள்கையில இருந்து தழுவாம நம்ம வந்து இந்த கிளாஸை வந்து இன்னைக்கு நம்ம நிறைவு செஞ்சிருக்கோம். 50 ஆசனம்ன்றது வந்து இட்ஸ் ரியலி ஹியூஜ், இட்ஸ் வெரி மேசிவ். இது வந்து நம்ம we have completed in 1.25 மணி நேரத்துக்குள்ள முடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களாமா? ஸோ அது வந்து அப்படி பண்ணக்கூடாது முதல் விஷயம். பட் இருந்தாலும் எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால என்னால நான் அதை அம்மா கேட்டாங்க, அதனால நான் வந்து உடனே பண்ணலாமா அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஹரிபரியா பண்ண வேண்டாம். யூ கேன் slowly start. We can lay one brick and then later we can lay the next brick. எடுத்தோடனே நம்ம 10 பிரிக்கை கொட்டிட்டோம்னா உடஞ்சிரும் எல்லாமே. ஸோ அது வேண்டாம், பொறுமையா பண்ணுங்க. நீங்க படிங்க, படிச்சு நீங்க கண்களை மூடிக்கொண்டு உங்களால பண்ண முடியலன்னா பாவனையாகவே நீங்க யோசிச்சு பார்த்தா மட்டுமே தான் பிறருக்கு நீங்க சொல்றப்போ அது சரியா தப்பான்றது நீங்களே யூகிக்க முடியும். சரிங்களா? நான் அவ்வளவுதான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். ரிலாக்ஸேஷன் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம எல்லாருமே இப்ப சேட் பண்ணோம், அது வந்து அவ்வளவு அப்ரிஷியேட்டிங்கான ஒரு விஷயம் இல்லை நம்ம ரிலாக்ஸேஷன் பண்றப்போ. ஏன்னா வந்து ரிலாக்ஸேஷன் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். நீங்க எல்லாருமே கண்களை மூடி ஒரு செகண்ட் எல்லா உடல்ல இருக்கிற எல்லா பாகத்தையும் தளர்த்தி கொள்ள முடியுமா? முடியவே முடியாது. எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல எண்ணெய் ஓட்டம் வந்துடும், அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பாகத்துல மட்டும் மனது போய் ஒன்றி அப்படியே நின்றுடும். அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. அப்போ ரிலாக்ஸேஷனுக்கு வந்து அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்கு. அதை உதாசனப்படுத்த வேண்டாம். ரெண்டாவது விஷயம், நான் சொன்ன மாதிரி கிரியாஸ் பண்ணாம நம்ம ஆசனா பண்றதுல ஒரு யூஸுமே இல்லை. அதுல இருக்கிற சைடு எஃபெக்டை வந்து நம்ம கியூர் பண்ணவும் முடியாது. அதனால வந்து அதையும் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. என்னென்ன கிரியா பண்ணணும், எப்படிலாம் பண்றாங்க, என்னென்ன ஆசனாஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத வந்து நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ அவ்வளவுதான். இது நான் பேசினது வந்து ஆசனாஸை வந்து நான் எப்பயுமே வந்து நான் அதே தான் சொல்றேன். நாம் மதிப்பதை பிறர் மதிக்க வேண்டும் என்றால் பிறர் மதிப்பதை நாம் மதிக்க வேண்டும். ஸோ அதனால இதோட மதிப்பை நம்ம உணர்ந்து இதை எல்லாத்தையுமே கணிச்சுதான் சுவாமிஜி அவர்கள் என்ன பண்றாரு, வடிகட்டி எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு எல்லாத்தோடைய பெனிஃபிட்டையும் பார்த்துட்டு இது எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம உடற்பயிற்சியில வருதுன்றதையும் பார்த்து நம்மளுக்கு தொகுத்து கொடுத்துட்டாரு. நம்ம அதை தொடர்ந்து பண்ணாலே போதும். ஆனா நம்ம இப்ப இந்த கட்டாய சூழ்நிலை இப்ப வந்து இது எல்லாத்தையுமே கற்று தேர்ந்து ஆராய்ச்சிகள் செய்து நம்ம இதுக்குள்ள என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, இதோட சாரம்லாம் எங்க இருக்குன்றதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து வேதாத்திரியத்தை முன்னோக்கி கொண்டு செல்வதற்காக அடுத்த தலைமுறையினருக்கு நாம் இதெல்லாம் கற்று தேர்ந்து கையாள வேண்டும். சரிங்களா? அதுதான் என்னோட யோசனையாகவுமே எப்பயுமே இருக்கு. உங்களோட யோசனையாகவும் அது இருந்தால் நாளைய தலைமுறை நிச்சயமாக சிறக்கும். சரிங்களா? ஸோ வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேளுங்க. எனி ஃபீட்பேக்ஸ்? அம்மா இருக்காங்க. அம்மா வாழ்க வளமுடன். டவுட்ஸ் வந்து நாளைக்கு தான் சொல்லியிருக்கோம். அர்ஜுன்ட்ட எழுதிட்டு வாங்க. என்னமோ கிரியான்லாம் வேற சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா, அதை எக்ஸ்பிளைன் கூட பண்ண சொல்லலாம்.
அப்புறம் எஸ்ஆர்எம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து 3rd செமஸ்டருக்கு வந்து யோகாசனா இல்ல உங்களுக்கு பிராக்டிக்கல். 4th செமஸ்டருக்கு மேபி இருக்கலாம். 2nd செமஸ்டர்ல நீங்க எழுதி முடிச்சிருப்பீங்க. மத்தபடி ஆழியார் பிசிபிக்கு போகும்போது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கிளாஸா இருக்கிறதுனால இந்த ஆசனாஸ் தான் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க, சொன்னாங்க நீங்க பிசிபிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எஸ்ஆர்எம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தனி ஆசனாஸ் தான் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம கிளாஸஸ் வந்து தனியா அர்ஜுனை வச்சு எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் பிஎஸ்சி 3rd இயர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இதுல ஒரு 2 ஆசனாஸ் மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ரா வரும். அது நாளைக்கு அதை சொல்லி கொடுத்துட்டு அர்ஜுன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அதுலயே வந்து தைராய்டு எக்ஸசைஸும் வந்துரும். இது வந்து காமனா நீங்க கேட்டிருந்ததுனால இதை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். மற்றபடி நாளைய போர்ஷனும் இதே யோகாசனா பிராக்டிஸ் யோக பயிற்சிகள் 2லயே நாம கலந்துக்க போறோம். ஒரு சர்ப்ரைஸும் காத்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். நாளைக்கு மீண்டும் 6:15 மணிக்கு நீங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டீங்கன்னா ஞான ஆசிரியர்கள் உங்களுடைய உலக சமுதாய வாழ்க்கை நெறி, உலக சமாதான திட்டம், இறைஞான முழுமை பேருக்கான பாடல்களை தான் அதுல பாடும்பொழுது மகரிஷியோட பாடல்கள் அத்தனையுமே அந்த இறை நிலை உணர்வுல இருந்து வந்தது. அது பாடமாவும் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வார்த்தைகளாக எழுதுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். அதை தொடர்ந்து நாளைக்கு நித்யாந்த தவமும் நடைபெற இருக்கு. நமக்காக குவைத்துல இருந்து அந்த அன்பர்களும் நம்ம கூட எல்லாரோடையும் சேர்ந்து இருந்து எடுக்கிறாங்கும் பொழுது அவங்களோட நீங்க கலந்து கொள்ளணும் தியானத்திலையும் என்று சொல்லி இதை சிறப்பான முறையிலே ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த சென்னை மண்டலத்திற்கும் அதுல பாரபட்சம் இல்லாம எல்லாரும் வந்து கலந்துகிட்டீங்க. அந்த முறையில உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லியிருக்கீங்க. அதையும் நான் கேள்விப்பட்டேன். அனைவரும் அதான் யான் பெற்ற இன்பம் இப்பெருக வையகம் என்ற முறையில உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லி கலந்து கொண்டதற்கு மிக மிக பணிவான வணக்கங்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு கண்களை மூடிக்குவோம். இன்றைய நாள் நிகழ்வினை நமக்கு